বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুর মালিক। তিনি একমাত্র যিনি বিশ্বজাহানের রব এবং তার কাছেই সব কিছুকেই ফিরে যেতে হবে। সালাত এবং সালাম নাজিল করেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি, যিনি শ্রেষ্ঠ উম্মতের শেষ রাসূল, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল করে প্রেরণ করেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্য, জিনের জন্য। আজকে তাফসির আমাদের সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 109 থেকে, আর পর্ব হচ্ছে 8 নম্বর পর্ব। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। সৃষ্টির দিক থেকে আল্লাহর সৃষ্টি, মালিকানার দিক থেকে আল্লাহর মালিকানাধীন, আদেশ নিষেধের দিক থেকে একমাত্র আদেশ নিষেধ সৃষ্টিগত এবং বিধানগত আদেশ নিষেধ একমাত্র আল্লাহর। জমিন আসমানে চলবে এবং চলছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের। আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমরু, সৃষ্টি একমাত্র তাঁর এবং আদেশ নিষেধও একমাত্র তাঁর। ওয়াইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর, এবং সমস্ত কিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আমরের বহু বচন হচ্ছে অমুর। আমরের মানে যে কোনো কাজ, আর আমর মানে নির্দেশ হয়। আমর মানে নির্দেশ, হুকুম তখন হয় যখন ওর বহু বচন আওয়ামের হয়। আর আমরের জমা যখন বা বহু বচন যখন অমুর হয়, তখন তার মানে কাজ, বস্তু, এই অর্থ হয়ে থাকে। ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর, সমস্ত কাজ অথবা সমস্ত বিষয় সব কিছুই আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মিনহা খালাকনাকুম, মাটি থেকে রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন। ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, এবং মাটিতে রব্বুল আলামিন ফিরিয়ে দেবেন। আর মাটি থেকে রব্বুল আলামিন ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, বের করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে। ওয়া ইলাল্লাহিল মাসির, আল্লাহর দিকেই, আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন স্থল। এই মর্মে বিভিন্ন ভাষা দিয়ে আয়াতগুলি রয়েছে। সব কিছুকেই, সকলকেই আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। কেউ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় স্থল পাবে না। সুতরাং যারা এই কর্মজগতে দুনিয়াতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল, তার ইবাদত বন্দেগী কবুল করে নিয়ে, তার গোলামি কবুল করে নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হক আদায় করল, তারা তার রহমতে আশ্রয় পাবে বিচার দিবসে, বদলার দিবসে। কথাটি ভালো করে বুঝবেন। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল তার ইবাদত বন্দেগী এর মাধ্যমে, দুনিয়াতে কার কাছে আশ্রয় নিয়েছে? আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়েছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যমুখী হয়নি। তারা আখেরাতে যেদিন আল্লাহ বদলা দেবেন, সেই দিন রব্বুল আলামিনের কাছে তার রহমতের আশ্রয় পাবে, তার কাছে আশ্রয় পাবে, জান্নাত পাবে। আর যারা আল্লাহ রব্বুল আলামিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখেনি, আল্লাহর দিকে ফিরে যায়নি, আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়নি, তারা আখেরাতেও আল্লাহর কাছে আশ্রয়। কুনতুম খায়রা উম্মাহ, এখান থেকে রব্বুল আলামিন ঘোষণা করছেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি খাতামুর রাসূল, সর্বশেষ রাসূল, নবী, খাতামুল আম্বিয়া, তার উম্মত সম্পর্কে সম্বোধন করে, হে মুসলিমরা, তোমরা সবচাইতে উৎকৃষ্ট উম্মত, সর্বোত্তম জাতি, উখরিজাত লিন-নাস, যাদেরকে আনা হয়েছে, নিয়ে আসা হয়েছে, বা যাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, লিন-নাস, মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে, মানব জাতির
কল্যাণের উদ্দেশ্যে। প্রথম কথা, রব্বুল আলামিন এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উম্মত কেন, তাদের কাজকর্ম, তাদের আচরণও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। যদি এই কাজগুলি তাদের থাকে, তারা এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তারা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জাতি। তাহলে কোনো জাতির রং, বর্ণ, ভাষা অথবা দেশের ভিত্তিতে অথবা দুনিয়ার পার্থিব কোনো গুণের ভিত্তিতে, ধন সম্পদের ভিত্তিতে, বা এমনিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো জাতিকে শ্রেষ্ঠ করে দিয়েছেন এমন কথা নাই। যে কোনো জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফজিলত দান করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাদের কিছু আদর্শের ভিত্তিতে। যেমন এই উম্মতের পূর্বে বনি ইসরাইলকে রব্বুল আলামিন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এই কথা কোরআন কারীমের একাধিক আয়াতে রয়েছে। ওয়াফাদ্দালনাহুম আলাল আলামিন, বিশ্বজগতের উপর তাদেরকে আল্লাহ কি করেছিলেন? শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। ইহুদ এবং নাসারা, আহলে কিতাব, বনি ইসরাইল যারা, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর যারা, তাদেরকে রব্বুল আলামিন যাদের বংশ থেকে অধিকাংশ নবী রাসূলগণ এসেছেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরে এই বংশ থেকে নবী রাসূল এসেছেন, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফজিলত দান করেছিলেন তাদের আদর্শের ভিত্তিতে। কিন্তু তারা যখন সেই আদর্শ থেকে অপসৃত হইল, আল্লাহর দেওয়া আদর্শ থেকে তারা যখন সরে গেল, যখন তারা আল্লাহর দ্বীনকে উপেক্ষা করলো, তখন তাদেরকে আল্লাহ নিকৃষ্ট জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়েছেন। সামনে আয়াত আছে, ওয়াদরিবাত আলাইহিমু যিল্লাতু আইনামা সুকিফু। এই বনি ইসরাইলদের উপর, ইহুদিদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য লাঞ্ছনা, এবং পৃথিবীতে তারা নিকৃষ্ট যেখানেই থাকুক না কেন, যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল বলছেন। তাহলে ওদেরকে আল্লাহ এক সময় ফজিলত দান করলেন, আর আরেক সময় আল্লাহ তাদেরকে একেবারে লাঞ্ছিত, পদদলিত করে দিলেন। এই ঘোষণা কোরআনে কারিমে রয়েছে। যখন মানুষ নিজ আদর্শ থেকে দূরে সরে যায় তখন তাই হয়। মুসলিম জাতি সম্পর্কে ঠিক ওইটাই মনে রাখবেন। যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের মধ্যে থাকে, যা আল্লাহ এই আয়াতে বর্ণনা করেছে, 3টি বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তাহলে এই জাতি উম্মতে মুসলিমা হচ্ছে খায়রা উম্মাহ, উৎকৃষ্ট জাতি, সর্বোত্তম উম্মত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিস রয়েছে, যে হাদিসটি মিশকাত, আমাদের খুব প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাব, তাই না? মিশকাতুল মাসাবি, মিশকাতুল মাসাবির শেষ হাদিস এটি। জি, আনতুম তুতিমুনা সাবঈনা উম্মাহ, তোমরা 70টি জাতিকে পূর্ণ করছো। আনতুম খায়রুহা ওয়া আকরামুহা আলাল্লাহ, তোমরা এই 70টি জাতির মধ্যে সবচাইতে উৎকৃষ্ট এবং সবচাইতে বেশি সম্মানিত। এই শেষ উম্মত সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস রয়েছে, যা এই আয়াতের তাফসিরে পেশ করা যেতে পারে। উখরিজাত লিন-নাস, মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। তাহলে মুসলিম জাতি সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। মুসলিম জাতি কখনো মানুষকে খুন করতে চায় না। যেইভাবে আজকাল ইহুদি প্রচার মাধ্যম ইসলাম এবং মুসলিমদেরকে বদনাম করছে, মুসলিম জাতিকে নিয়ে আসা এসেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির কল্যাণের জন্য, লিন্নাস, সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, সৎ মানুষদের কল্যাণের জন্য, অসৎ মানুষের কল্যাণের জন্য, মুসলিমের কল্যাণের জন্য, অমুসলিমের কল্যাণের জন্য। এই জন্য মানব জাতির ইতিহাসে যতগুলি লড়াই হতে পারে, হক এবং বাতিলের লড়াই থাকবে। লড়াইয়ের ইতিহাস যদি পড়ে দেখেন, সে বিশ্বযুদ্ধ হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অথবা ধর্মীয় যে যুদ্ধগুলি হিন্দুদের হয়েছে অথবা বুদ্ধিস্টদের হয়েছে, এইসব ইতিহাসগুলি যদি ইসলামের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, বদর, ওহদ, খন্দক, খাইবার, এসবের সাথে মক্কা বিজয়, এসবের সাথে মিলিয়ে দেখেন তো লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে অন্যদের লড়াইগুলিতে। পক্ষান্তরে ইসলামের ইতিহাসে যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহগুলি হয়েছে, সেখানে নিরুপায় ক্ষেত্রে অল্প কিছু সংখ্যক লোক আহত অথবা নিহত হয়েছে। তাহলে ইসলাম মানুষকে মারতে বলে না। ইসলাম যেখানে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কথা শিখেছে, সেটা হচ্ছে এক রকমের চিকিৎসা, যে চিকিৎসা ছাড়া
আর কোনো উপায় নেই। যেমন এর আগে বহুবার বলেছি যে ক্যান্সারের চিকিৎসা অথবা যেখানে অস্ত্রোপচার অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে সেখানে অপারেশনের চিকিৎসা, সেটা আপনার জন্য কল্যাণকর। আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য অপারেশন করা কল্যাণকর। অপারেশন করছে, পয়সা দিয়ে আসছেন আর অঙ্গ কেটে ফেলে আসছেন, কারণ বাকি অঙ্গটা বাঁচাইতে হবে। সেই জন্য উখরিজাত লিন-নাস, অমুসলিমদের জন্য কল্যাণ, তাদেরকে কল্যাণের দাওয়াত দেওয়া, তাদেরকেও জান্নাতের রাস্তায় নিয়ে যেতে চাই, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে চাই না। এটা তাদের কল্যাণ কামনা করা, হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া। তাদেরকেও মানুষের মতো মানুষ বানাতে চাই, পাশবিক চরিত্রের মানুষ তারা যেন না হয়। পশু যেই কাজগুলি করে সেই কাজগুলি তারা না করে, পশুর মতো তারা না হয়ে যায়। জি হ্যাঁ, ইসলাম অমুসলিমদের ক্ষেত্রে এইভাবে দাওয়াতের কাজ যদি আপনি ধরেন, আপনি নিজে ভালো কাজ করবেন, মন্দ কাজ থেকে বাঁচবেন, এবং যারা মুসলিম সমাজের অসৎ লোক, শিরক বিদআত করে অথবা অমুসলিম, তাদেরকে এই কল্যাণের জন্য দাওয়াত দেবেন। ইয়াদউনা ইলাল খাইর, এর আগে যে আয়াত গত সপ্তাহে তাফসীর হয়েছে, ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন, এই উম্মতের একটি দল কি করে, ইয়াদউনা ইলাল খাইর, কল্যাণের কামনা করবে, তাদের কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, তাদেরকে ভালোর দিকে ডাকবে। তো ভালোর দিকে ডাকা, তাদের কল্যাণ করা, এই নয় যে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করা, উদ্দেশ্য এটা নয়। তাদেরকে তাদের ইহকাল পরকালের অনিষ্ট থেকে এবং বিপদ আপদ থেকে, আসমানি জমিনি আযাব এবং দুর্যোগ থেকে বাঁচানোর জন্য এই দাওয়াতের কাজ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন। এই জন্য উখরিজাত লিন-নাস, এই শেষ উম্মতকে মানব জাতির সমস্ত মানুষের কল্যাণ, সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এই জন্য একজন নেক মুসলিম কার অকল্যাণ করে না, সবার কল্যাণ করে। তা'মুরুনা বিল মারুফ, তোমরা ভালো কাজের উপদেশ দেবে বা নির্দেশ দেবে। আদর্শ হচ্ছে আমাদের যে আমরা কি করব, শ্রেষ্ঠ উম্মত হইতে হলে ভালো কাজের কি করতে হবে, আদেশ দিতে হবে, উপদেশ দিতে হবে। এর তিনটি স্তর রয়েছে। বল প্রয়োগ করার স্তর, যার বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে, বল প্রয়োগ করার স্তর। দ্বিতীয় হচ্ছে কথা বলার মাধ্যমে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া, আদেশ দেওয়া। অন্তর থেকে অন্যায়ের ঘৃণা এবং ভালো কাজ হচ্ছে না, করছে না কেন, ঘৃণা করে প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যমে কি করা, ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া আর অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া। একটি আমাদের আদর্শ হচ্ছে, বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমরা ভালো কাজের আদেশ উপদেশ দেব। ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, আর তোমরা হে শেষ উম্মত, শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমরা অন্যায় কথা কাজ থেকে, মুনকার যে কোনো অন্যায় কথা কাজ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটাকে অন্যায় বলেছেন, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অন্যায় বলেছেন। তারপরে ভদ্র সমাজ, সভ্য সমাজ, মানুষ হিসাবে সেসব কথা কাজকে অন্যায় মনে করে, সবগুলিকে শামিল। অনেক কিছু রয়েছে যেগুলি মানুষ নিজের এই সীমিত চিন্তা চেতনা দিয়ে সেগুলি নাই না অন্যায় বিবেচনা করতে পারে না। যেমন বেদাত যে মন্দ, এটা কি করে বিবেচনা করবেন? শিরক যে মন্দ, এটা আবার বিবেক দিয়ে কি করে, যদিও সেখানে যুক্তি রয়েছে, তাওহীদের ক্ষেত্রে যুক্তি রয়েছে, আর শিরক যে অসার এবং শিরক যে মন্দ জিনিস, ওর যুক্তি রয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি না তাহলে বুঝবে না। কিন্তু যেগুলি সামাজিক পারিবারিক পাপ, সেগুলি সম্পর্কে তো বিবেকও বলে, আল্লাহ বলছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, দিন ইসলামও বলছে, এবং জনসাধারণ বলছে যে এগুলি ভালো কাজ নাই। মিথ্যা কথা বলা ভালো কাজ না, ধোকা দেওয়া ভাঁতাবাজি ভালো কাজ না, বিশ্বাসঘাতকতা গাদ্দারি করা ভালো কাজ না, পরিবারে পাপাচার ছড়িয়ে আছে, এটা ভালো পরিবার নয়। তারপরে সমাজে পাপ ছড়িয়ে আছে, সমাজে ভালো কাজ হচ্ছে না, গঠনমূলক কাজ হচ্ছে না, ধ্বংসাত্মক কাজ হচ্ছে, এগুলো ভালো কাজ নাই। অনেক কিছু, অনেক পাপ, অনেক মুনকারকে আমরা নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, কিন্তু বহু মুনকার রয়েছে যেগুলি মানুষের সীমিত বিবেকের ঊর্ধ্বে, বিবেক দিয়ে সেগুলিকে উপলব্ধি করা যায় না, যার ফলেই মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আসমানি সিলেবাস শরীয়তের প্রয়োজন রয়েছে, ওহীর প্রয়োজন রয়েছে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আম্বিয়া রসুলগণের মাধ্যমে ওহী দিয়ে মানব জাতিকে হেদায়েত করেছেন, রাস্তা দেখিয়েছেন। ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যে অন্যায় কথা কাজ দেখলে বাধা দেবে, বাধা দেওয়ারও তিনটা স্তর। ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ, তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হবে। ঈমান যাকে বলে, ঈমানের সংজ্ঞা, ঈমানের যে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা রয়েছে সেটা পুরোপুরি বুঝে ঈমানদার হইতে হবে। ঈমানদার মানে এই না যে আল্লাহ আছে শুধু বলেন, আল্লাহ আছে
বহুত্ববাদী মুশরিকরাও বলে, হিন্দুও বলে ওপর আল্লাহ আছে, হ্যাঁ, বুদ্ধিস্টরাও বলে ওপর আল্লাহ আছে, শিখেরাও বলে যে আমরা নিরাকারের উপাসনা করি। আল্লাহ আছে বলে হয় না, আল্লাহ আছে আর নেই, আস্তিক আর নাস্তিক। কিন্তু আস্তিক মুশরিক হয়, আবার আস্তিক মুওয়াহিদ হয়। শুধু আল্লাহ আছে, আল্লাহর অস্তিত্ব শুধু স্বীকার করা নাই, আল্লাহর প্রতি ঈমান। ঈমান প্রথম কথা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ঈমানের যে 4টা দিক রয়েছে, আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করা, আল্লাহর রুবুবিয়ত বিশ্বাস করা, আল্লাহর উলুহিয়ত বিশ্বাস করা, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আসমার নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, এই 4টি দিক। আর তাছাড়াও ঈমানের যে মোট 6টি কি রয়েছে, স্তম্ভ রয়েছে, খুঁটি রয়েছে, সেগুলিকে বিশ্বাস করা। এবং এই যে ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, আপনার ঈমানটা যে সত্যিকার অর্থে আছে, এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের 5টি রুকুন, সেগুলি পালন করার মাধ্যমে আপনার অন্তরের ঈমান প্রকাশ করা। 5 আর 6 11টি, এইগুলি হচ্ছে বুনিয়াদী বিষয় দিন ইসলামের। এইরকম যদি ঈমান থাকে কোন ব্যক্তির, যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিক থাকে, দ্বিতীয় স্তম্ভ ইসলামে, তাই না? যাকাত ঠিক আছে, হ্যাঁ, রমজান মাসের সিয়াম পুরোপুরি ঠিক আছে, হজ ফরজ হতেই হজ আদায় হয়ে গেছে, ফজরের নামাজ ঠিক আছে, তাহলে বাকি পাপ, বড় বড় কাবিরা গুনাহ তার দ্বারা হইতে পারে? হইতে পারে না, কখনো হইতে পারে না। অহরহ হইতে পারে? হইতে পারে না। যদি কখনো হয়ে যায়, শয়তান পদস্খলন ঘটিয়ে দিতে পারে, তাহলে কি করবে সেই ব্যক্তি? দ্রুত তওবা করবে। হতেই পারে না যে একটা লোক ফজরে ঘুমকে ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠছে আজানের সাথে সাথে, আজান হোক আর না হোক টাইমে নিজেই আজান দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি আছে, আর সেই লোকটা কাবিরা গুনাহ করছে, একটু লজ্জিত হয় না, একটু অনুতপ্ত হয় না, একটু তার অনুশোচনা হয় না, একটু তার সংশোধনের চেষ্টা নেই, এরকম হতেই পারে না, অসম্ভব কথা। তাহলে ঈমানের যে 6টি পিলার আর ইসলামের যে 5টি পিলার, এই 6, 5, 11টি সত্যিকার অর্থে যদি ঠিক করা যায়, তুমিনুনা বিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ঈমান ঠিক হয়ে যাবে। যেখানে ঈমানের কথা বলা হয়েছে সেখানে ঈমান ইসলাম দুটোই আছে, এজা ইফতারাকা ইজতামা। আর যেখানে ঈমান ইসলাম পাশাপাশি বলা হয়েছে, তখন ঈমানের পিলার 6টি আর ইসলামের পিলার হচ্ছে 5টি, তখন আলাদা ওয়াইজা ইজতামা ইফতারাকা, যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। তো সত্যিকার মুমিন ওই ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি সত্যিকার ইসলামের বিধিবিধান পালন করে, ফরজ ওয়াজিব আদায় করে, হারাম কাবিরা থেকে কমপক্ষে বাঁচে। আর সত্যিকার মুসলিম ওই ব্যক্তি যার ঈমানের সবগুলি খুঁটি ঠিক আছে, এবং এই ঈমানের পিলার 6টির সাথে সংশ্লিষ্ট আরো বেশ কিছু ঈমানিয়াত রয়েছে, যেগুলি হয়তো এই 6টার মধ্যে নেই, কিন্তু তার সাথে কোরআন এবং সুন্নাহ রয়েছে। এই 6টি পিলারের একটি হচ্ছে ঈমান বিল কুতুব, তাই না? তাহলে কোরআন কারীমের প্রতি বিশ্বাস, ওহীর প্রতি বিশ্বাস। ওহীতে যদি এমন কিছু থাকে যেটা এই 6টার মধ্যে নাই, সেটা বিশ্বাস করবেন না? এর মধ্যেই শামিল তো দাজ্জালকে বিশ্বাস করা, হ্যাঁ, ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণকে বিশ্বাস করা, রাসূলকে বিশ্বাস করা একটি পিলার। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আতাকুমুর যা দিয়েছেন তা বিশ্বাস করবেন না? তাহলে বাকি যেগুলি ঈমানিয়াত, বিশ্বাসের বিষয়, সবগুলি চলে আসবে। এই রকমের ঈমান, ঈমান মানে এই নয় যে আমরা জন্মসূত্রে মুসলিম, সুতরাং আমরা তো মুমিন মুসলিম। কেন আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে না? কেমন আমরা শ্রেষ্ঠ নই, আমরাই পায়ের তলে? আপনার ঈমান বুঝতেই ভুল হয়েছে। ঈমান যখন বুঝতেই ভুল, তো ঈমানের বাস্তবায়নেই ভুল হয়ে আছে। সুতরাং সত্যিকার অর্থে মুমিন যখন হয়ে যাব, আনতুমুল আলাউনা, তোমরাই ওপরে থাকবে, আপার লেভেলে, ইন কুনতুম মুমিনিন, তোমরা যদি ঈমানদার হও। ওখানে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। সেই ঈমান হবে শিরক মুক্ত ঈমান, সেই ঈমান হবে বিদআত মুক্ত ঈমান, সেই ঈমান হবে তৌহিদি ঈমান, সেই ঈমান হবে সুন্নতি ঈমান। জি, ইয়াবুদুনানি লা ইউশরিকুনা বিশাইআ, রব্বুল আলামিনের একমাত্র ইবাদত করে তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। এই কথাও আল্লাহ সূরা নূরে বলেছেন এবং তার সাথে ওয়াদা করেছেন, আমার ইবাদত করে দেখিয়ে দাও, পজিটিভ ইতিবাচক, শিরক মুক্ত হয়ে দেখিয়ে দাও, তোমাদের সাথে ওয়াদা করছি লা ইস্তাখলিফান্নাহুম, তোমাদের হাতে খেলাফত তুলে দেব, নেতৃত্ব তুলে দেব, সম্মান দিয়ে উপরে উঠিয়ে দেব। জি হ্যাঁ, খায়রা উম্মাত, আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত, তার বাস্তবায়ন হবে এবং হয়েছে। মরুভূমির গরিব দরিদ্র মানুষরা, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, তাদের অবস্থা দেখেন, কল্পনা করা যেতে পারে তাদের সামনে পারস্য এত বড় শক্তি, পরাশক্তি, রোমের এত বড় শক্তি, সেগুলি সারেন্ডার করছে। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াখাফুহু বানিল আসফার, সহিহ বুখারী হাদিস রয়েছে।
আরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে এই যে রোমরা, এই গোড়ারা, এদের যে রাজা শাসক রয়েছে সেও ভয়ে ভীত। জি হ্যাঁ, কোন অস্ত্র ছিল তখন, কোন যান্ত্রিক সভ্যতা ছিল, আর কোন জনবল ছিল এমন। জি, তো সত্যিকার অর্থে ঈমান চলে আসলে খায়রা উম্মাহ সব দিক থেকে থাকবে, দিনের দিক থেকে খায়রা উম্মাহ, দুনিয়ার দিক থেকে খায়রা উম্মাহ, সব দিক থেকে খায়রা উম্মাহ থাকবে, শ্রেষ্ঠ উম্মত হইতে পারবে। তুমিনুনা বিল্লাহ ওয়ালাউ আমানা আহলুল কিতাব, আহলে কিতাব যারা ঐশী গ্রন্থ, আসমানি কিতাব ধারণকারী ইহুদ এবং নাসারা, তারা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত, ঈমান নিয়ে আসতো রব্বুল আলামিনের একত্বের ওপর, তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু শিরকি বিশ্বাস, মুশরিক হয়ে পড়েছিল তারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বিশ্বাস করলেও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ রিসালাতকে বিশ্বাস করেনি, অস্বীকার করেছে। তারা যদি মুমিন হয়ে যেত লাকানা খায়রাল লাহুম, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হইতো, তারা উপকৃত হইতো। কেউ যদি মুমিন মুসলিম হয় এবং তার সাথে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, লাভবান কে? যে মুমিন হবে, যে শিখবে সে লাভবান, না যে শিখাবে সে লাভবান? যে শিখাবে সে লাভবান হইলেও শুধু ওই নেকির ভাগটাই পাবে, কিন্তু আসল লাভবান তো আপনি যে শিখছেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর লোকেরা কি করে, হ্যাঁ, মনে করছে যে বড় ইহসান করছে, বড় জানা অনুগ্রহ রেখেছে কারো ওপর। কালকে এক ভাই বলছেন, যে কোনো একজন বলছে যে আমার ইসলামিক সেন্টার আসতে ইচ্ছা হয় না। তা আমি বলছি যে কত টাকা দান করে সে? ইসলামিক সেন্টারে কত টাকা দান করে? ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো যদি কওমি মাদ্রাসা, পাবলিক মাদ্রাসা হইতো, আর পাবলিকে মসজিদ তৈরি করতে হইতো, আর ওখানে যদি 2-4 হাজার রিয়াল দান করতো, তাহলে নয় বড় এহসান করতে এসেছিল, আর আসতে ইচ্ছা হয় না, তো না আসলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে, ঠিক না? একটা পয়সা কেউ দান করেছেন ইসলামিক সেন্টারে? তাহলে কিসের এহসানটা? এই সংখ্যা বাড়ানোর জন্য? আমি তো বলছি না যে সংখ্যা বাড়ান, জি, আপনার মতো সংখ্যা না আসলে যাকে আল্লাহ তৌফিক দিয়ে সে আসবে। ইসলামিক সেন্টার হচ্ছে একটা বিভিন্ন ফলের বাগানের মতো, বিভিন্ন ফলের বাগানের মতো। একটা বাগানে আম গাছ আছে, লিচু গাছও আছে, আর নারকেল গাছও আছে, বহু রকমের গাছ আপনারা জানছেন, তাই না? সব রকম গাছ আছে। যার যে রকম গাছের ফল খাওয়ার ইচ্ছা, যদি ইচ্ছা থাকে তো বাগানে আসবে, ঠিক কিনা? কারণ বলে আমার ওই সমস্ত ফলের কোনো দরকার নেই, সুতরাং বাগানে যাব না। কে জবরদস্তি করছে না বাগানে যেতে হবে, তোমাকে খেতেই হবে? ইসলামিক সেন্টার সেই রকম বাগান। এখানে তৌহিদের গাছ আছে, সহি আকিদার গাছ আছে, যে সহি আকিদা তৌহিদ শিখতে চান এখান থেকে শিখে নিয়ে যান। এখানে এবাদত, সহি এবাদত শেখানো হয়, সহি নামাজ শেখানো হয়। যদি এই গাছ থেকে ফল খেতে হয় আসেন আর নিয়ে যান। এখানে করে ফেকার গাছ আছে, সহি ফেকা শেখানো হয়, ফেকার গোড়ামি শেখানো হয় না, ফেকার নামে হাদিস বিরোধিতা শেখানো হয় না, কোরআন এবং হাদিস থেকে নির্ভেজাল ফেকা শেখানো হয়। সুতরাং কারো যদি ফেকার গাছ থেকে ফল খেতে হয় তাহলে আসুন, খেয়ে যান, আর না হলে আসেন না। এখানে করে সমস্ত রকমের গাছ রয়েছে, যেই গাছগুলি ওহির গাছ, ওহি থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে হাদিসের ক্লাস হয়, আকিদার ক্লাস হয়, তৌহিদের ক্লাস হয়, তাফসীর হয়, তাফসীরের বাগান রয়েছে। যার ইচ্ছা হবে তাফসীর শোনার জন্য আসবেন, আর আমার যাওয়ার ইচ্ছা হয় না, তো আপনার না আসলে কি হয়ে যায়? আপনি কার ক্ষতিটা করলেন? বা কত পয়সা দিয়েছিলেন যে আমাদের ইসলামিক সেন্টারের কর্মকর্তাদের লস হয়ে গেল, সুতরাং ভাই রে ভাই, হাত পা ধরে ভাই আসবেন, আসবেন, আপনার কল্যাণের জন্য নিয়ে আসা হচ্ছে। ওখানে যাতেলেন নাস, যদি এই বিধান আসমানি না থাকতো যে মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে, সুতরাং আপনাদের কল্যাণ চাই, সেজন্য আহ্বান করি অন্তর থেকে যে আসুন। কিন্তু তারপরে কেউ যদি অবজ্ঞা করেন, উপেক্ষা করেন, বড় এহসান করে দিয়েছে, এমন নুন আলাইকা আসলামু, এ তো হচ্ছে ওই যে আরব জাহেল বেদুইনরা কিছু মুনাফিক টাইপের ছিল, অথবা বেদুইন যাযাবর, তারা ইসলাম কবুল করার পরে নবীর ওপর এহসান জিতলাইতো, হ্যাঁ, অনুগ্রহের কথা খোটা দিত। আল্লাহ কোরআন এখানে বলছেন যে তারা এহসান এমন নুন আলাইকা, হে নবী তোমার কাছে এসে কি করে? খোটা দেয়। এমন নুন আলাইকা আন আসলামু, যে আমরা মুসলমান হয়েছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার পাশে দাঁড়িয়েছি, আপনার সাথ দিয়েছি, হ্যাঁ, আপনার কাছে এসে বসছি, আপনার দিনের কথা শুনছি, এমন নুন আলাইকা আন আসলামু। আল্লাহ বলছেন খুব ভালো কাজ করেছে না, কুল লা তামুন্নু আলাইয়া ইসলামাকুম,
তোমাদের ইসলামের এই খোটা আমাকে দিও না, যে আল্লাহর বড় এহসান করে দিয়েছো, অনুগ্রহ করেছো আল্লাহর উপর, অথবা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এহসান করে দিয়েছো, ইসলামিক সেন্টারের বড় এহসান করে দিয়েছো, অবদান রেখেছো। না 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 না, এইসব কথা ভাবিও নাই। এগুলো হচ্ছে ওই যাযাবরদের কথা, জি, ওই বেদুইনদের কথা, যাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিন্দা করেছেন। কুল্লা তামুন্নু আলাইয়া ইসলামাকুম বালিল্লাহু ইয়ামুন্নু আলাইকুম আন হাদাকুম লিল ঈমান, বরং আল্লাহ তোমাদের উপর এহসান করেছেন, আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন, অবদান আল্লাহর। ইসলামিক সেন্টার তোমাদের উপর অবদান রেখেছে, সৌদি সরকার তোমাদের উপর অবদান রেখেছে। হ্যাঁ, সৌদি আরবের ওয়াজারাতুশ শুউনুল ইসলামি ওয়াদ দাওয়া ওয়াল ওয়াকফ ওয়াল ইরশাদ, এখানকার ইসলামিক মন্ত্রণালয় আপনাদের উপর আমাদের উপর এহসান করেছে, যে দিন শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বালিল্লাহু ইয়ামুন্নু আলাইকুম, আল্লাহ এহসান করেছেন, আন হাদাকুম লিল ঈমান, ঈমানের রাস্তা দেখিয়েছেন। তাওহীদ মোটেই বুঝতেন না, সুন্নাহ মোটেই বুঝতেন না, সহিহ নামাজ মোটেই বুঝতেন না, 3-4 বিদআত দিয়ে নামাজ শুরু করতেন, আর 2-3টা বিদআত দিয়ে নামাজ শেষ করতেন। নামাজের ভিতরে বিদআত, উযুতেও ঘাড় মাসার বিদআত, বিদআত আর বিদআত। রোজা শুরু করলে নামায় তানাসুমা গাদানের বিদআত, মিলাদ আর কিয়ামের বিদআত, কবর মাজারের সেবা খিদমতের নাম ইসলাম। সুফিবাদ পীর মুরিদি না হইলে আল্লাহকে পাওয়া যায় না, এই ভ্রান্ত ইসলাম। ওইগুলো থেকে আনহাদাকুম লিল ঈমান, সহি ঈমানের রাস্তা আল্লাহ দেখিয়েছেন ইসলামী সেন্টারগুলির মাধ্যমে। সুতরাং এসব ইহসানের কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন, এবং এটি কোনো জ্ঞানী মানুষের কথা নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন যে আহলে কিতাবরা যদি ঈমান নিয়ে আসতো, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর, ওদের ভালাই হইত। মিনহুমুল মুমিনুন, তবে তাদের অল্প সংখ্যক ঈমানদার হয়েছে। মিনহুমুল মুমিনুন, আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টানদের অল্প সংখ্যক। মিন আরবি গ্রামারে বেশ কিছু অর্থের জন্য আসে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে অল্প সংখ্যক বোঝায়, মিন বাদিয়া, তবে এই অল্প সংখ্যক ঈমান নিয়ে এসছে। আর সত্যি কোরআনের কথা সত্য, মদিনার 3টি বংশ ছিল ইহুদিদের, এই ইহুদিদের 3টি বংশ থেকে মাত্র হাতে গোনা, এক হাতে গোনা 4-5 জন ইসলাম গ্রহণ করেছে। আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বড় আলেমে দ্বীন ছিলেন ইসলামেরও, এবং তার আগে তাওরাত ইনজিলের আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম দেখতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তার সাথে কথা বলেই, আর তার সাথী সঙ্গী মাত্র কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আর বাকি অধিকাংশই কি করেছে আল্লাহ বলছেন, তাই শোনেন, ওয়া আকসারুহুমুল ফাসিকুন, আর এই ইহুদিদের অধিকাংশই ছিল পাপাচারী, ফাসিক। তাদের অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী, ফাসিক মানে সত্যত্যাগী, সত্যের যে গণ্ডি রয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে, ফাসাকা ইয়াফসুকা মানে বেরিয়ে যাওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাযিলকৃত যে বিধানের সীমানা ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেছে তারা, আকসারুহুম ফাসিকুন। জি, অধিকাংশই তারা সত্যত্যাগী ছিল। রাব্বুল আলামিন ইহুদিদের সম্পর্কে, খ্রিস্টানদের সম্পর্কে, কাফের মুশরিক সম্পর্কে, এবং যারাই ইসলামের বিরোধিতা করবে, মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে, ইসলামের ক্ষয়ক্ষতির চেষ্টা করবে, তাদের সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ঘোষণা করে দিচ্ছেন, পেরেশান হবেন না। লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, এরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, ইল্লা আযা, তবে সামান্য কিছু কষ্ট দেবে। সামান্য কিছু, আযা মানে সামান্য কষ্ট দেওয়া, সামান্য কিছু কষ্ট দেবে, কথার দ্বারা কষ্ট দেবে। নাস্তিক বেদিনরাই মুসলিম ধার্মিকদেরকে মৌলবাদী বলে, এরা গোঁড়া কট্টরপন্থী, এরা যুগ বুঝে না, জামানা বুঝে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরকম বহু ভাষা রয়েছে কথার দ্বারা কষ্ট দেওয়া। অথবা তাদের যদি শারীরিকভাবে কষ্ট দেয়, দিনের দিক থেকেও কোণঠাসা করতে চাই, দিন ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটুক, এটা চাই না। ইসলামের দুশ্মনরা, ঘরের দুশ্মন, বাইরের দুশ্মন, সব রকমের দুশ্মন না, কেউ চাই না। ইল্লা আযা, এই দিয়ে বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং পেরেশান হওয়ার কিছু নেই, আল্লাহর দিনের কাজ চলতে থাকবে। একটা দিনই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল, সেই জন্য ইসলামের বড় কিছু করে দিল, ইল্লা আযা, সামান্য কষ্ট দিবে, সামান্য কিছু কষ্ট, মানসিক কষ্ট, শারীরিক কষ্ট, আর্থিক কষ্ট, দিনের ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট, দিন পালন করতে কষ্ট হচ্ছে, এইরকম কিছু কষ্ট দেবে, কিন্তু তোমাদের সর্বনাশ করতে পারবে না। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুমিনদের সাথে, লা ইয়াদুররুকুম, কোনো তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না কখনো, ইল্লা আযা, সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া। আর তোমাদের বিরুদ্ধে তারা যদি লড়াই করে, যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তারা তাদের পৃষ্ঠদেশ ফিরিয়ে পলায়ন করবে।
যারা শত্রু ইসলাম এবং মুসলিমের বিরুদ্ধে যদি লড়াই করে, আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে তারাই পালাবে রণক্ষেত্র থেকে, তোমাদেরকে পালাইতে হবে না। ইউআল্লুকুমুল আদবার সুম্মা লা ইউনসারুন, আর তারপরে কখনো তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। আল্লাহ তাদের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেন নাই, পক্ষান্তরে এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, মদদের ওয়াদা করেছেন। সুম্মা লা ইউনসারুন। ইহুদি আজকে মাত্র কয়টা ইহুদি, কিন্তু ইহুদিরা পৃথিবীতে মনে হচ্ছে মিডিয়া তাদের হাতে, নেতৃত্ব তাদের হাতে, অর্থ তাদের হাতে, দাপট তাদের, সবকিছু চলছে তাদের। কেন চলছে, এর পিছনে কারণগুলি কি? এই কারণগুলি যে আমরা পয়দা করেছি, এগুলো আমাদের স্টাডি করে দেখতে হবে এবং এইগুলি সারাইতে হবে, আমাদের মেরামত করতে হবে। জি, মেরামত করতে হবে। রব্বুল আলামিন আরো ঘোষণা করছেন, দরিবাত আলাইহিমুয যিল্লাহ, এই ইহুদিদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, লাঞ্ছনা অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। দারাবা ইয়াজরিবু মানে মারা হয়, দারাবা মানে বর্ণনা করা হয়, দারাবা মানে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, দারাবা মানে চাপিয়ে দেওয়া, এখানে অবধারিত করে দেওয়া। দরিবাত আলাইহিমুয যিল্লাতু, এই ইহুদিদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। আইনামা সুকিফু, তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেটা প্যালেস্টাইন দখল করে অবস্থান করুক আর আল্লাহর জমিনে অন্য কোথাও অবস্থান করার চেষ্টা করুক, তাদেরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন, এটা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে আসল। এর ব্যতিক্রম কেন ঘটছে সেটা আপনাকে খোঁজ করে দেখতে হবে। কারণগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন রব্বুল আলামিন এখানে, ইল্লা বিহাবলিম মিনাল্লাহ ওয়া হাবলিম মিনান নাস, তবে আল্লাহর আশ্রয় যদি গ্রহণ করে তাহলে তাদের উপর থেকে লাঞ্ছনা উঠিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহর আশ্রয় যদি গ্রহণ করে ইহুদিরা, তাহলে কি করবেন? আল্লাহ লাঞ্ছনা উঠিয়ে নেবেন, আবার সম্মান দেবেন। আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা মানে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শেষ দিন, দিন ইসলাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কোরআনে কারীমের আকারে, ওহীর আকারে, হাদিসের আকারে আল্লাহ নাযিল করেছেন, তা গ্রহণ করবে সাদরে, তাহলে আল্লাহ লাঞ্ছনা কি করবেন? উঠিয়ে নেবেন। ইল্লা বিহাবলিম মিনাল্লাহ, এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া। ওয়া হাবলিম মিনান নাস, এবং মানুষের আশ্রয় যদি থাকে। দুটো কথা আল্লাহ বলেছেন, দুটো কথা নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে হয় তারা আল্লাহর আশ্রয় নিয়েছে এই জন্য লাঞ্ছনা উঠে গেছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর না হলে মানুষের আশ্রয় নিয়ে আছে সেই জন্য তারা লাঞ্ছিত মনে হয় না। জ্ঞানী মানুষরা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে যে ব্যাপারটা কি। তারা কি আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়েছে ইহুদিরা? না, কখনো না, আল্লাহর আশ্রয় নেয়নি। যদি আল্লাহর সৃষ্টিগত হিকমার কথা বলেন সেটা হইতে পারে, কিন্তু বিধানগত দিক থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আশ্রয় নেয়নি। আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী তারা মানে নাই, আল্লাহর শেষ রাসূলকে তারা বিশ্বাস করেনি, অস্বীকার করেছে। এখন বাকি থাকলো হাবলুম মিনান নাস। হাবলুন মানে হচ্ছে রশি, কিন্তু এখানে আশ্রয়ের অর্থ কিসের অর্থ? আশ্রয় নেওয়া, মানুষের আশ্রয় নেওয়া, এটা সত্য। আজকে এই পৃথিবীর মধ্যে ইহুদিরা একেবারে অল্প সংখ্যক, তারপরেও তারা আশ্রয় নিয়ে আছে বড় একটা মানুষের শক্তির। মানুষের শক্তির কি আছে? আশ্রয় নিয়ে আছে। এই মানুষগুলি যদি তাদেরকে আশ্রয় না দেয়, মানুষগুলি তাদের যদি সাপোর্ট না করে, এই অসৎ মানুষগুলি, এই অসৎ নেতৃত্ব যদি তাদের থেকে সরে যায়, কুফরি শক্তি, খ্রিস্টান শক্তি, আরো যেসব বাতিল শক্তি রয়েছে সেগুলো যদি সরে যায়, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাঞ্ছনা তাদের ওপর আছে এবং সেটা প্রকাশ পাবে, দেখতে পাবেন। এখন লাঞ্ছনা দেখতে পাচ্ছেন না এই জন্য যে তারা মানুষের আশ্রয় নিয়ে আছে, মানুষের আশ্রয় নিয়ে আছে। হাবলিম মিনান নাস। কেউ কেউ ভিন্ন তাফসীর করেছেন হাবলিম মিনান নাস, যদি আল্লাহ নাস বলেছেন সেটা মুসলিম অমুসলিম দুটোই হইতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেছেন নাস মানে মুসলিমদের কাছে আশ্রয় নাও। মুসলিমদের কাছে আশ্রয় নেওয়ার অর্থ মুসলিম দেশে তারা যদি জিজিয়া দিয়ে আশ্রয় নেয় তাহলে সেখানে নিরাপত্তা লাভ করবে, সেখানেও নিরাপত্তা লাভ করবে, এই কথাও কেউ বুঝিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান যে অবস্থা ইহুদিদের সারা বিশ্বে বা এই ফিলিস্তিনে এবং মুসলিমরা এতগুলো দেশ এবং এত জনবল, এত ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইহুদিদের কাছে অসহায় মনে হচ্ছে যে পেছনে তাদের এক শ্রেণীর মানব জাতির শক্তি কাজ করছে। এরা একটা বিষয়। আর একটা এর আগে যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে, দায়িত্ব থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। আমাদের দায়িত্ব থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। ব্যক্তি জীবনের
আল্লাহর তৌহিদ থেকে দূরে সরে গেছে অধিকাংশ মুসলিম। তৌহিদের জায়গা শিরকে দখল করে নিয়েছে, সুন্নতের জায়গায় বিদাতে দখল করে নিয়েছে, নামাজের জায়গায় বেনামাজিতে ভরপুর হয়ে গেছে মুসলিম সমাজ। হ্যাঁ, বেদিনে ভরপুর হয়ে গেছে মুসলিম সমাজে। হ্যাঁ, দুনিয়াকে কামড়ে ধরেছে। ওয়ালাকিন্নাহু আখলাদা ইলাল আরদ, আল্লাহ নিন্দা করেছেন। দুনিয়াকে কামড়ে ধরে নিয়েছে মুসলিমরা। দুনিয়া ঠিক থাকতে হবে, হ্যাঁ, আমাদের স্বার্থ ঠিক থাকতে হবে। আর তারপরে ফিলিস্তিনি মুসলিমরা মারা যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বায়তুল মুকাদ্দাস হাত থেকে চলে যাচ্ছে, যাক, ওটা মাথার ব্যথা নয়, ওটা মাথার ব্যথা নয় মুসলিমদের। এই হচ্ছে অবস্থা। ওয়াবাউ বিগাযাবিন মিনাল্লাহ, এবং আল্লাহর গজবে তারা পরিবেষ্টিত, আল্লাহর ক্রোধে ইহুদিরা পরিবেষ্টিত, আল্লাহর গজব ক্রোধ হইতে আছে তাদের উপর। ওদরবাত আলাইহিমুল মাসকানা, এবং তাদের উপর দারিদ্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, দারিদ্র বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোরআন বলছে যে ইহুদিদের উপর দারিদ্র অভাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পুঁজিপতি হচ্ছে ইহুদিরা। হ্যাঁ, সারা পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানিগুলি হচ্ছে ইহুদি কোম্পানি। হ্যাঁ, এই দুনিয়া যদি এইভাবে দেখেন তাহলে ধরে কোরআনের কথা একদিকে আর বাস্তব অবস্থা তো আরেক দিকে। এর পিছনে কারণ আমরাই। ওমা আসাবাকুম মুসিবা ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম, তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ এসেছে, ইহুদিদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, অল্প কয়েকজন ইহুদিকে, এটা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে, তোমাদের পাপাচারের কারণে, তোমাদের আল্লাহর দিন থেকে সরে যাওয়ার কারণে। কিন্তু আসল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফয়সালা হচ্ছে যে আল্লাহর ক্রোধ গজব তাদের উপর রয়েছে, এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা জিল্লা, তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের উপর দারিদ্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন দরিদ্র যে এরা সারা পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, দুনিয়ায় কোনো তাদের আশ্রয়স্থল ছিল না। সারা পৃথিবী থেকে ফিলিস্তিন দখল করে সেখানে এসে ইহুদিদেরকে বসিয়ে দেওয়া হলো। আজকে থেকে 70-80 বছর 100 বছর পেছনে যদি যান, এই ইহুদিদের ইতিহাসে সারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, উদ্ভ্রান্ত হয়ে, কোথাও তাদের আশ্রয়স্থল ছিল না। এখানে কেউ রাশিয়ার ইহুদি, আর কোথাকার ইহুদি, এই সব এসে এখানে একটা করে ইহুদিরা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হলো। ওদের পিছনে বাতিলপন্থী মানব শক্তি একটি রয়েছে, হাবলুম মিনান নাস, এবং মুসলিমরা আল্লাহর দিন থেকে সরে গেছে, যার ফলে ধীরে ধীরে ইহুদিরা শক্তিশালী হয়ে গেছে। আচ্ছা, এগুলি কেন? ইহুদিদের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই সব আযাব কেন? কয়টি কথা আল্লাহ বলেছেন? 3টি কথা। প্রথম হচ্ছে আল্লাহ তাদের ওপর কি করেছেন? জিল্লত, লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়েছেন, তারা লাঞ্ছিত জাতি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে তাদের উপর আল্লাহ পাকের কি রয়েছে? গজব রয়েছে, তারা মাগযুব আলাইহিম জাতি, ওয়াবাউ বিগাযাবি মিনাল্লাহ। তৃতীয় হচ্ছে যে তাদের উপর আল্লাহ দারিদ্র চাপিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, দরিদ্র, দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে বেড়াবে, মাসকানা। কেন? যালিকা বিআন্নাহুম কানু ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, এর কারণ হচ্ছে যে তারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছিল, অমান্য করেছিল। আল্লাহর আয়াত কোরআনে কারীম তাদের চোখের সামনে মদিনায় নাজেল হয়েছে, অস্বীকার করেছে। খাইবারে ইহুদিরা ছিল, তারা অস্বীকার করেছে। সামদেশে ইহুদিরা তারপরে খাইবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়েও অস্বীকার করেছে। আল্লাহ রাব্বুল তাদেরকে তখন লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন। ইয়াকতুলুনাল আম্বিয়া বিগাইরি হক, আর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে যে নবী রাসূলগণ এসেছে, অনেক নবীদেরকে অন্যায়ভাবে তারা খুন করেছে। শুধু ভালো মানুষকে খুন করে না ইহুদিরা, আজকাল ভালো মানুষদেরকে, মুসলিমদেরকে খুন করছে। এটা তো সামান্য ব্যাপার ইহুদিদের কাছে। ইহুদিদের প্রাচীন ইতিহাস হচ্ছে তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে খুন করেছে। এক নবী হলে আল্লাহ নবী বলতেন, যে এক নবীকে তারা খুন করেছে। আম্বিয়া, অন্য আয়াত রয়েছে ইয়াকতুলুনান নাবিয়িনা, নবীগণকে তারা হত্যা করেছে। জি, এগুলি হচ্ছে তাদের অপরাধ, 2টি অপরাধ। আর কি? যালিকা বিমা আসাউ, আর এর কারণ এই, কেন তারা এই রকমের অপরাধে জড়িয়ে পড়লো? নবীকে খুন করা, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা, এত বড় দুঃসাহসিকতা। এই জন্য যে যালিকা বিমা আসাউ, এরা ছিল নাফরমান, বিরুদ্ধাচরণকারী জাতি, বড়ই নাফরমান জাতি, অবাধ্য জাতি। ওয়াকানু ইয়াতাদুন, আর এরা ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী, এরা ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী, জালিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে এই দোষগুলি তুলে ধরেছেন ইহুদিদের। তারপরে ধানের মধ্যে কিছু যেমন চিটা থাকে, হ্যাঁ, তেমনি মন্দের মধ্যে কিছু ভালো থাকে, মন্দের মধ্যে কিছু ভালো থাকে। গোবরে পদ্ম ফুল আমাদের বাংলা ভাষায় রয়েছে, তাই না?
গোবরও পদ্ম ফুল। হ্যাঁ, ইউরোপের কিছু ছেলেরা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়ার জন্য আসে, তারা এত ভালো নিউ মুসলিম, ওর বাপ নিউ মুসলিম না হয় না, নিজেই নিউ মুসলিম হয়ে লেখাপড়ার জন্য এসছে। যে আমরা আজকে থেকে 30 বছর আগে 27, 28, 30 হয়ে যাচ্ছে আমাদের লেখাপড়ার যুগ, ওই যুগে মদিনা দেখতেন যে প্রথম কাতারে সব এই ছেলেরা, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের ছেলে যারা জন্মসূত্রে 7 পুরুষ মুসলিম, তারা পিছনে হয়তো, হ্যাঁ পেছনে, অনেক পিছনে, কিন্তু প্রথম কাতারে দেখেন ওই নিউ মুসলিমদের সন্তানরা, আফ্রিকার নিউ মুসলিমের সন্তানরা, খ্রিস্টান ইহুদিদের ঘর থেকে যারা মুসলিম হয়ে এসছে। আল্লাহ বলছেন যে লাইসু সাওয়া, ইহুদিরা সকলে সমান নয়, বা খ্রিস্টানরা সকলে সমান না, ইহুদি নাসারা সকলে সমান না। মিন আহলিল কিতাবে উম্মাতুন কায়েমা, এই কিতাব ধারণকারী ইহুদি নাসারাদের মধ্যে একটি হকপন্থী দল রয়েছে। উম্মাতুন এমন একটি দল রয়েছে, কায়েমাতুন আলাল হককে, সত্যের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইয়াতলুনা আয়াতিল্লাহ, তারা অল্প সংখ্যক হলেও তারা আল্লাহর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে, পাঠ করে, আনা আল্লাইলে, রাতের অন্ধকারে, রাতে জেগে দুনিয়া ঘুমায়, রাতে ওঠে তাহাজ্জুদের নামাজে আয়াতের তিলাওয়াত করে, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, অহুম ইয়াসজুদুন, এবং তারা সেজদায় অবনত থাকে, সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে। এখানে ইয়াতলুনা আয়াতিল্লাহ আনা আল্লাইলে অহুম ইয়াসজুদুন মানে তারা রাতে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে আর তাহাজ্জুদে লম্বা লম্বা তিলাওয়াত করে, সূরা ফাতিহার পড়ে, এটা বোঝানো হয়েছে। জি, ইহুদিদের মধ্যে, নাসারাদের মধ্যে যারা মুসলিম হয়েছে তারা এত সৎ লোক ছিল, এত সৎ লোক ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাহাবায়ে কেরাম, এবং তারা আমাদের জন্য আদর্শ, এই ক্ষেত্রে আদর্শ। আপনার 7 পুরুষ মুসলিম, আপনার বাপ নামাজি তাহাজ্জুদ গুজার, আপনার একদিন তাহাজ্জুদ পড়া তৌফিক হয় না, আপনার দাদা তাহাজ্জুদ গুজার, যাদেরকে দেখেছেন আপনার বংশে তাহাজ্জুদ গুজার, আপনার রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়া তৌফিক হয় না, কেমন মুসলিম আপনি? এটা নিউ মুসলিমের ছেলে বা নিজেই নিউ মুসলিম, সে তাহাজ্জুদ পড়ে, তারা আদর্শ আপনার জন্য, শেখাবার জন্য। ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এরা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে, তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে এবং পরকালে বিশ্বাসী। তারা ওয়া আমরুনা বিল মারুফ, ভালো কাজের উপদেশ দিয়ে থাকে, ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার, অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাকে, ওয়া ইয়াসারিউনা ফিল খায়রাত, এবং ভালো কাজগুলিতে তারা অগ্রগামী, ওয়া ইয়াসারিউনা ফিল খায়রাত, ভালো কাজে আগে ভাগে থাকে, অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ওয়া উলাইকা মিনাস সালিহিন, এবং ওরাই হচ্ছে সৎকর্মশীল, ওরাই হচ্ছে ভালো মানুষ, সৎকর্মশীল। ওয়া মা ইয়াফআলু মিন খাইরিন ফালা ইউগফারু, তারা অথবা যে কোনো মুমিন মুসলিম ইমানের সাথে যে কোনো ভালো কাজ করুক না কেন, ওয়া মা ইয়াফআলু মিন খাইরিন, যে কোনো ভালো কাজ করো না কেন, ফালা ইউগফারু, সেটা প্রত্যাখ্যান করা হবে না, সেটা ব্যর্থ হবে না, হ্যাঁ, সেটাকে অবজ্ঞা করা হবে না, সেটা মূল্যহীন মনে করা হবে না। ফালা ইউগফারু, আল্লাহর পক্ষ থেকেও তার শুকরিয়া আদায় করা হবে। আল্লাহর একটি নাম আপনারা জানেন যে শাকুর, জানা আছে? আল্লাহ 99টি নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে শাকুর। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আল্লাহও শুকরিয়া আদায় করে। কেমন করে? জি, এটা কি করে বুঝাবেন? না হলে আল্লাহর নাম শাকুর কি করে হইল? আমরা শুকরিয়া আদায় করি, শাকির, হ্যাঁ, শাকির আনলে আনমেহি, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিয়ামতের শুকর গুজার ছিলেন। আবার আল্লাহ কি করে শাকুর? আল্লাহ কোন শুকরিয়া আদায় করেন? করেন না, করেন না? হ্যাঁ, কি শুকরিয়া আদায় করেন? না, শুকরিয়া এক হচ্ছে শুকরিয়া তৌফিক দেওয়া, ঠিক আছে, ওটা চলো না। আর একটা অর্থ, হ্যাঁ, ভালো কাজের মূল্যায়ন করা। আপনি কোম্পানিতে বেস্ট ওয়ার্কার, আইডিয়াল ওয়ার্কার, কিন্তু আপনার মুদির ম্যানেজার কপিল কোনো মূল্য দেয় না, আর যারা ঠক তাদেরকেই বড় বড় উঁচা উঁচা চেয়ার দেয়, মূল্যায়ন করলো। মানুষ এই অসৎ কাজটা করে, মানুষ নেতা যারা এই অসৎ কাজটা করে, যে মানুষের যোগ্যতার মূল্য দেয় না, কিন্তু রব্বুল আলামিন প্রত্যেকের যোগ্যতার আমলের কি করেন? মূল্যায়ন করেন। এটি হচ্ছে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া। জি, মা ইয়াফআলুল্লাহু বিআযাবিকুম ইন শাকারতুম আমানতুম ওয়া কানা আল্লাহু শাকিরান আলিম। দেখেন এখানে আল্লাহ শাকিরান। আল্লাহ বলছেন সূরা মায়দার শেষ আয়াতে, আল্লাহ তোমাদেরকে কি আযাব দিতে চান নাকি? হ্যাঁ, আল্লাহ কি আগ্রহী তোমাদেরকে শাস্তি দিতে? না, মা ইয়াফআলুল্লাহু বিআযাবিকুম, হে মানব জাতি, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে লাভটাই কি আল্লাহর? আল্লাহ চান না। ইন শাকারতুম ওয়া আমানতুম, শুকরিয়া আদায় করো, কৃতজ্ঞ হও আর ঈমান নিয়ে আসো।
না, আল্লাহ আযাব দেবেন না, আল্লাহ চান না যে তোমাদের আযাব হোক, শাস্তি হোক, কষ্ট হোক। জি, ওয়া কানা আল্লাহু শাকিরান আলিমা, আল্লাহ হচ্ছেন শুকরগুজার। শাকিরান মানে আলিমান মানে সর্বজ্ঞ, সবকিছু জানেন, সবকিছুই জানেন। সুতরাং যা কিছু তুমি ভালো কাজ করো না কেন তার কি করেন? আল্লাহ মূল্যায়ন করেন, তার উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন, কোনো ঘাটতি হবে না। আমরা আমাদের ইমানের দুর্বলতার কারণে ভালো কিছু নেক আমল, বিশেষ করে সুন্নত নফল কাজগুলি করার পরে মানুষ কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। ফরজটা তো প্রকাশ করতে হবে, না হলে তো আবার ফরজ তরককারী মনে করি। এই জন্যই তো জামাতে গিয়ে ফরজ নামাজ পড়তে হবে, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, জাকাত দিতে হবে মানুষের সামনে, লোক দেখার নিয়ত থাকবে না, কিন্তু জানুক, অসুবিধা নেই। না হলে বলবে যে এত টাকার মালিক জীবনে জাকাত দিতে দেখলাম না, বলবে না? বলবে না? হ্যাঁ, কিন্তু নফল দান, খায়রাত, হ্যাঁ, সাদকা, অথবা কোনো মসজিদ বানাইলেন, দাওয়াতি কাজে দান করলেন, হ্যাঁ, আমার নামটা একটু স্টেজে বলে দিন, আমি এত 1000 টাকা দিলাম। ও বড় সাহেব দিয়ে ঘোষণা করিয়ে দেবে। আমাদের দেশে কি হয়, বড় বড় বক্তা দিয়ে ডনাররা ঘোষণা করায়। হ্যাঁ, এমনি ভাবে দান করবে না, মাদ্রাসায় এসে সবচেয়ে যে প্রধান বক্তা ওনার সামনে দানটা করবে, যাতে করে প্রধান বক্তা ছিলেন নাই যে আরে 5 লাখ টাকা দেওয়া লোক, এই লোক যেমন তেমন লোক না। ওই একটা দানের মাধ্যমে ও নিজেকে পরিচিত করতে চায় ও প্রধান বক্তার সাথে, অথবা প্রধানমন্ত্রীর সাথে, অথবা কোনো মন্ত্রী, কোনো এমপির সামনে। দেখেন না, বড় বড় নেতাদের সামনে বড় বড় ডনারগুলো আসে না? কেন আসে? আমাকে এর মাধ্যমে এমপি মিনিস্টাররা চেনুক যে আমি এত টাকা ডোনেশন করি, এই কাজগুলি, জনকল্যাণমূলক কাজগুলি করি। মানুষকে কেন জানাতে চাই? এই জন্য যে আল্লাহর কাছে পাবো, এই কথায় বিশ্বাসে দুর্বলতা আছে। এবং মানুষ কি বা দিতে পারে, আর দিয়ে বা কতটা আমাকে এগিয়ে দিবে? হ্যাঁ, যে মানুষকে জানাবো, বরং যাকে জানালে কোনো কিছু ব্যর্থ হয় না, যিনি শাকিরান, যিনি শাকুর, ওয়া কানা আল্লাহু শাকিরান আলিমা, তিনি জানলেই তো মূল্যায়ন করবেন। আমি নেকির কাজ করি, তাহাজ্জুদ পড়ি, আল্লাহ জানবে, কেউ জানবে না। আমি সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখি, আল্লাহ জানবেন, কেউ জানবে না, ঠিক না? আমি দান খায়রাত করি, দাওয়াতি কাজে খরচ করি, আল্লাহ জানবেন, আমার লোকজনে জানার কোনো প্রয়োজন নেই। কেন জানাবো আমি? জি, আমি একটা গরিব পরিবারের দেখাশোনা করি, পুরো দায়িত্ব নিয়েছি, আল্লাহকে জানাবো, আর কাউকে জানাবো না। কারণ বদলা কার কাছে চাই? জনগণের কাছে তো চাই না। কি বা পাবো এদের কাছে? আর পেলেই বা এদের কাছে কেন নিতে যাব? যিনি সবচেয়ে ভালো দিতে পারেন তার কাছে, এবং তিনি তো জানছেন, আলিমান, তিনি শাকিরান, মূল্যায়নকারী। তো আল্লাহর শুকরিয়া হচ্ছে মূল্যায়ন। ফালা ইউকফারু এখানে ওই অর্থে রয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের কোন আমলের, ভালো কাজের কি করেন না? হ্যাঁ, মূল্যায়ন করবেন না, এমনটা করেন না, বরং আল্লাহ প্রত্যেকটি আমলের মূল্যায়ন করেন, যথাযথ প্রতিদান দান করেন। ওয়াল্লাহু আলিমুল বিল মুত্তাকিন, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা আল্লাহ ভীরু তাদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। আল্লাহ জানছেন যে কে কতটা তাকওয়া নিয়ে এই ভালো কাজটি করেছে, কে কতটা নিষ্ঠার সাথে, ইখলাসের সাথে এই ইবাদত বন্দেগীটা করেছে, এই সওয়াবের কাজটা করেছে, এই দান খেরাত করেছে, এই হজটা করেছে, এই উমরাটা করেছে, আল্লাহ ভালো করে জানছেন। সুতরাং আল্লাহ যখন জানছেন সুন্দরভাবে তিনি বদলা দান করবেন। রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে ইখলাস দান করেন। অনেকেই বক্তারা, আল্লাহ মাফ করে দেন বক্তাদের, আর তার আগে আমার মাফ করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, নিজের পরিচিতির জন্য আমি অমুক জায়গার চেয়ারম্যান, হ্যাঁ, অমুকের আমি হচ্ছি, হ্যাঁ, ফাউন্ডার, কি বলছে, হ্যাঁ, মেম্বার, অথবা এই সেই, আমি অমুক জায়গায় এই করি, এই আছি, আমি অমুক জায়গায় এই কাজটি করেছি, আমি অমুক জায়গায় এই কাজটি করেছি। আরে বাবা, আপনাদের কাছ থেকে বদলা চাই। তাহলে আপনাদের এগুলো বানার মানে কি? এইসব নেক কাজের মাধ্যমে আপনাদের কাছ থেকে কি চাই? বদলা চাই। আর আপনাদের কাছ থেকে বদলা হচ্ছে যে শোনা, আমি যেমন তেমন লোক না, এই 5টা-7টা ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানের সে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, জেনারেল সেক্রেটারি, আর সদস্য, আর এই সেই। হ্যাঁ, আউযুবিল্লাহ, দুনিয়াই চেয়েছে সে। এই কাজগুলি যদি আপনি নেকির আশায় করে থাকেন, পরকালের মুক্তির জন্য, আল্লাহ রেজামন্দি সন্তুষ্টির জন্য করে থাকেন, তো আল্লাহ তো শাকিরান আলিমা, তিনি জানছেন, আলিমুম বিল মুত্তাকিন। আপনার আল্লাহ ভীরুতা সম্পর্কে, তাকওয়া সম্পর্কে আল্লাহ সম্যজ্ঞানী, সবকিছু জানছেন। সুতরাং রবকে জানাইলেই তো যথেষ্ট। রবকে জানাবার জন্য বলতেও হয় না, রব এমনিতে জানতে পারেন, যা কিছু করছেন জানছেন। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কাফের হয়ে মারা গিয়েছে, কাফের এবং কাফের হয়ে কি হয়েছে? মারা গেছে। কুফরি করে যদি তওবা করে না, তাহলে তার কাফের থাকলো না, মুমিন মুসলিম হয়ে গেল।
নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে এবং তাতে মৃত্যুবরণ করেছে, এটা হচ্ছে এর অর্থ। লান তুগনিয়া আনহুম আমওয়ালুহুম ওয়ালা আওলাদুহুম মিনাল্লাহি শাইআ, তাদের ধন সম্পদ এবং তাদের সন্তান সন্ততি আল্লাহর কবল থেকে কিছু মাত্র রক্ষা করার ক্ষেত্রে কাজে আসবে না, লাভ দেবে না। লান তুগনিয়া, আগনা ইউগনি মানে কাজে আসা, হ্যাঁ, লাভবান হওয়া। মা আগনা আনহু মালহু ওয়া মা কাসাব, আবুল আহাবের মাল ধন সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছিল তার কোনো লাভে আসেনি, কাজে আসেনি। জি, মা আগনা আন্নি মালিয়া, কিয়ামতের দিনে বলবে অসৎ লোকের, আল্লাহ আমার অনেক ধন সম্পদ ছিল কিন্তু এ তো আর কাজে আসলো না, আমি তো বেনামাজি হয়ে এসেছিলাম, আমি তো বেদিন হয়ে এসেছিলাম, আমি তো ফরজ আদায় করিনি, আমি কাবিরা গুনাহ থেকে বাঁচিনি, কখনো তোমার ভয় করিনি, সুতরাং মা আগনা আন্নি মালিয়া, আমার মাল ধন কোনো কাজে আসলো না, লাভ দিল না। হালাকা আন্নি সুলতানিয়া, এবং আমার যে দাপট ছিল, নেতৃত্ব ছিল দেশে সমাজে, তাও শেষ, হ্যাঁ তাও শেষ, তাও কোনো কাজে আসলো না। আফসোস করবে সেদিন, নেতারাও আফসোস করবে আর পুঁজিপতিরাও আফসোস করবে। একমাত্র সেই দিন ধন্য হবে যারা মুত্তাকিন, যারা মুখলিসিন, যারা ইখলাসের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী করেছে। আল্লাহ যেন তাদের দলে আমাদেরকে শামিল করেন। উলাইকা আসহাবুন নার, এবং কুফরির অবস্থায় মারা গেল, ধন সম্পদ আখিরাতে না থাকবে আর না থাকলে কাজে আসবে, থাকবেও না আর ধৈর্যও যদি নেওয়া হয়, সাপোজ ধরে নেওয়া যে আছে, তাও কাজে আসবে না, কোনো কাজে আসবে না। ও উলাইক, সুতরাং যখন কাজে আসবে না, এখন তার কর্মজগৎ নেই যে নামাজ পড়া শুরু করে দিবেন, আজকে থেকে ঠিক হয়ে গেল, নামাজ পড়া শুরু করে দিলাম, ঠিক না, আজকে থেকে আকীদাটা সহি করে নিলাম, তখন আর চলবে চলবে না। এই বিদাতি মোল্লাদের চলবে না। এতদিন শিরকি বক্তব্য করে এসছি আর শিরকি বেদাতকে ধর্ম বলে মানুষকে বুঝিয়ে এসছি, আজকে থেকে তৌহিদের আলোচনা আর সুন্নতের আলোচনা শুরু করে দেবো, চলবে? আর কোনো সুবিধা নাই, আর কোনো সুযোগ নাই, তখন সংশোধনের আর কোনো রব্বের যেও না, আল্লাহ ফিরিয়ে দাও কাজে আসবে না, আমলের ক্ষেত্রেও কাজে আসবে না, আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে ভুল দাওয়াত যারা দিচ্ছেন তাদের কোনো কাজে আসবে না। শিরক বিদআতের দাওয়াত দিচ্ছেন, সুফিজমের দাওয়াত দিচ্ছেন, হ্যাঁ, কোনো কাজে আসবে না। সেই দিন জাহান্নামের অধিবাসী হইতে হবে, হুম ফিহা খালেদুন, এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। যদি কুফরি করে মারা যায় তাহলে চিরকাল থাকবে, আর যদি এমন বিদাত করেছে বা এমন পাপ করেছে যে ফাসেক গুনাহগার তো হয়েছে কিন্তু কাফের হয়নি, তাহলে দীর্ঘকাল থাকবে বা কিছু কাল থাকবে, কিন্তু থাকতে হবে। যদি আল্লাহর রহমত না হয় বা কোনো মাধ্যম তৈরি সেখানে না হয় শরীয়ত সম্মত নাজাতের, তার আগে শাস্তি পেয়ে মাফ হয়ে যেতে পারে। অনেক বেদাত করেছে, কবরের জীবনে শাস্তি পেয়ে হয়তো মাফ হয়ে গেছে, কাফারা হয়ে গেছে, দুনিয়ার মেলা বালাবসির মধ্যে কাফারা হয়ে গেছে, মাফ হয়ে গেছে। জি, আর কিছু বাকি থাকলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাত পেয়েছে, হয়তো ফাসিক ছিল কিন্তু বিদাতের জন্য শাফাত হবে না। ভালো করে শুনে, বিদাতের জন্য শাফাত হবে না। বিদাত করে যাবেন আর বেদাতের প্রচার প্রসার, বেদাতের তালিম শিক্ষা দিয়ে যাবেন আর বলবেন যে নবীর শাফাত না, হবে না। কারণ সহিহ বুখারীতে হাদিস রয়েছে, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাউজে কাউসারে থাকবেন, হাউজে কাউসারে পানিও পাবে না বেদাতীরা, হ্যাঁ, ওই সময় কিছু লোকেরা আসবে, ফেরেশতারা ওদেরকে কি করবে? তাড়িয়ে দিবে ওখান থেকে, আর সৃষ্টি করে দিবে, হ্যাঁ, হাউজে কাউসারে আসতে দেবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদেরকে কি বলবেন? ওসাই হাবি, আমার সাথী সঙ্গী, আমার উম্মতের লোক, আমার দলের লোক, আসতে দাও গো, আসতে দাও। কি বলবেন ফেরেশতারা? ইন্নাকা লা তাদরি মা আহদাসু বাদাকা, নবী আপনি জানেন না আসলে যে আপনার পরে এরা কি হাদাস কাজ করেছে। হাদাস মানে নতুন, ধর্মের নামে নতুন কাজ, ধর্মের নামে নতুন কাজ। নতুন কাজ মানে কি? নতুন কাজ মানেই তো বিদাত মানে নতুন, আর হাদাস মানে মা আহদাসু বাদাক, আপনার পরে কি নতুন কাজ করেছে। ফেরেশতারা কি বলছেন? যে নবী আপনি জানেন না, তাই না? তাই নবী আলেমুল গায়ব নন, এটা হচ্ছে ফেরেশতাদের ঈমান। ফেরেশতাদের ঈমান ঠিক না বেরেলভীদের ঈমান ঠিক? বলেন তো দেখি। হ্যাঁ, বেরেলভী রিজভিরা বলছে নবী আলেমুল গায়ব, নবী হাজির নাজির, সব খবর রাখেন, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সব নবী রওজা পাক থেকে সব খবর রাখছেন। তারপরে যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী তারা বলছে, ভবিষ্যৎবাণী করে দিচ্ছে যে এইটা হবে, অমুক পাশ করবে, এই হয়তো হবে, এর জিতবে। আর বলার পরে দাপটের সাথে এক বক্তা কয়েকদিন আগে শুনছি বলছে যে এই আমাদের কথাগুলি সত্য হইলো, দেখলেন সত্য হইলো, অমুক জিতলো, অমুক হারলো। আর তারপরে বলছে এইসব আমাদের কথাগুলি যারা তাসাউফ জানে না তারা বুঝবে না। তার মানে তাসাউফের মাধ্যমে আলেমুল গায়ব হওয়া যায়, অদৃশ্যের খবর রাখা যায়। এই এমন তাসাউফ যেই তাসাউফ ফেরেশতারা জানতেন না, তাই না? ঠিক না?
এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ফেরেশতারা বলছে আপনি জানেন না, নবী ওই তাসাউফ জানতেন না। নবী যদি তাসাউফ জানতেন তো নবী জেনে নিতেন যে এরা আমার পরে বেদাতি হয়েছে, এরা আমার পরে কি হয়েছে, খারেজি হয়েছে, না রাফেজি হয়েছে, না জামিয়া হয়েছে, না আশআরি হয়েছে, না মাতুরিদি হয়েছে, না মুতাজিলা হয়েছে, জানতেন, কিন্তু জানছেন না। তাই ইন্নাকা লা তাদরি, ফেরেশতারা বলছে যে নবী তুমি আলেমুল গায়ব না, তোমার পরে এগুলো এরকম গুমরা হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীকার করে নিয়েছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি না, কারণ আমি তাসাউফের ইলম নেই, তাসাউফের ইলম নেই। যার কাছে তাসাউফের এই গুমরাহি ইলম আছে সে দাবি করতে পারে যে আমরা কিন্তু জানতে পারি, কিন্তু এরা ওয়াহাবিরা বুঝবে না যে আমরা কিভাবে গায়বের কথা জানতে পারি। বুঝতে পারছেন? আউযু বিল্লাহ। কোরআন বলছে আসমান জমিনে গায়ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কুল লা ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়ব ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না আসমান জমিনে। আসমান জমিনে জিবরাইল মিকাইলও জানে না, আর কোন নবী রাসূলও জানে না, জমিনের কেউ জানে না। ওমা ইয়াশুরুন, আর ওরা জানে না যে আইয়ানা ইউবাসুন, কখন উঠানো হবে। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জানেন না, হ্যাঁ মুসা ঈসা ইব্রাহিম কেউ জানে না যে কোন দিন কিয়ামত হবে আর উঠানো হবে। আল্লাহ তো ঘোষণা করেছেন। আর এই তাসাউফের দাবিদাররা বলছে তাসাউফ না বুঝলে এইসব কথা বুঝবে না, যে আমরা কি করে বলে দিতে পারি এইটা হবে, এটা হবে না, তোমার ছেলে হবে, তোমার ছেলে হবে না, তোমার ছেলে বাঁচবে, তোমার ছেলে বাঁচবে না, দিল বলে। বলছে তাসাউফের ইলম দিয়ে, মারিফতি ইলম দিয়ে বললাম, বুঝা গেছে? এসব শিরকি ধর্ম, এসব কুফরির ধর্ম, গুমরাহির ধর্ম, সাবধান হয়ে যান। কিন্তু মাসালু মা ইউনফিকুনা ফি হাযিহিল হায়াতিদ দুনিয়া কামাসালি রিহিন ফিহা সির আসাবাত হারসা কওমিন যালামু আনফুসাহুম ফাআহলাকাতহু ওয়া মা যালামাহুমুল্লাহু ওয়ালাকিন আনফুসাহুম ইয়াযলিমুন। এখান থেকে রব্বুল আলামিন ওই সব মানুষের কথা বলছেন যারা কুফরির অবস্থায় ভালো কাজ করেছে, শিরকি আকীদা নিয়ে নেক আমল করেছে, শিরকি আকীদা নিয়ে নামাজ পড়েছে, বড় বড় শিরকি আকীদা নিয়ে রোজা রেখেছে, হজ করেছে, উমরা করেছে, দান খায়রাত করেছে, জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে, কিন্তু রাস্তাঘাট তৈরি করে দিয়েছে, হ্যাঁ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, দেশের অনেক উন্নয়নের কাজ করেছে, কিন্তু নাস্তিক, জি হ্যাঁ নাস্তিক কাফের হোক, অথবা বহুত্ববাদী মুশরিক শিরকি আকীদাওয়ালা লোক হোক, ধর্মের নামে হোক, অথবা দুনিয়াদারির নামে বেদিনী হোক, যারা কুফরির অবস্থায়, শিরকের অবস্থায় নেক আমলগুলি করেছে, তাদের নেক আমলের দশাটা আল্লাহ বলছেন। মাসালু মা ইউনফিকুনা ফি হাযিহিল হায়াতিদ দুনিয়া, এই শ্রেণীর কাফের মুশরিকরা যা পার্থিব জগতে ব্যয় করে, খরচ করে, এমনকি বাপ মায়ের জন্য খরচ করেছে। বাপ মায়ের সেবা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে কি যাবে না? যাবে, কিন্তু ঈমান শর্ত, ঠিক না? কি শর্ত? মুসলিম যদি বাপ মায়ের জন্য খরচ করে তাহলে দুনিয়াতেও পাবে, আখেরাতে পাবে। কাফের যদি, মুশরিক যদি বাপ মায়ের জন্য খরচ করে, ছেলে মেয়ের জন্য খরচ করে, ভাই বোনদের জন্য খরচ করে, আত্মীয় স্বজনের জন্য খরচ করে, দেশবাসীর জন্য খরচ করে, দিনের জন্য খরচ করে, তাহলে কি হবে? দুনিয়াতে পাবে। কারণ আল্লাহ মানুষের আমলকে নষ্ট করেন না। দুনিয়াতে কিছু দিয়ে দেবেন, বাণিজ্য দিয়ে দেবেন, সুখ্যাতি দিয়ে দেবেন, সম্মান দিয়ে দেবেন, সুস্থতা দিয়ে দেবেন, এগুলো হচ্ছে দুনিয়া। ধন দৌলতের প্রাচুর্য দিয়ে দেবেন, দুনিয়া দিয়ে দেবেন। আখেরাতে হাবা মানসুরা এক আয়াতে বলেছেন, আর এক আয়াতে কাসারাব বলেছেন, মরিচিকার মতো তাদের আমলগুলি, আমাল হম কাসারাব। আর এখানে বলছেন যে ঝড়ো হাওয়া এসে ধ্বংস করে ফেললো, হ্যাঁ শস্য ক্ষেতকে, এমন শস্য ক্ষেত যে এমন হিমশীতল, হ্যাঁ ঝড়ো হাওয়া আসলো যাতে ফসল পানি সব, পাকা ধান নষ্ট হয়ে গেল, হ্যাঁ পাকা ফসল সব নষ্ট হয়ে গেল, সর্বনাশের কিছুই পেল না, খালি হাতে মাঠ থেকে ফিরে আসলো। মহান আল্লাহ বলছেন এই শ্রেণীর কাফের মুশরিকরা যা পার্থিব জগতে খরচ করে, কামাসালে রিহিন, তাদের এই খরচ করা হচ্ছে একটি ঝড়ো হাওয়া, এমন ঝড়ো হাওয়ার মতো, ফিহা সিররুন, সিররুন মানে বারদুন শাদীদুন, হিম শীতল ঝড়ো হাওয়া, রিহ হ্যাঁ ঝড়ো হাওয়া বা বাতাস, আর সিররুন মানে হচ্ছে হিম শীতল, হিম শীতল ঝড়ো হাওয়া বা বাতাস, ঘূর্ণিঝড়। আসাবাত হারসা কওমিন, এমন এক সম্প্রদায়ের শস্য ক্ষেতকে আঘাত করলো, শস্য ক্ষেতের ওপর আক্রমণ করলো। ঝড়ো হাওয়া, ঠান্ডা, খুব প্রচন্ড ঠান্ডা যদি বাতাস হয় তাতেও ফসল নষ্ট হয়ে যায়, আর প্রচন্ড গরম লু হাওয়া যদি হয় তাতেও ফসল নষ্ট হয়ে যায়, দুই রকমই নষ্ট হয়। এখানে সিররুনের অর্থ হচ্ছে বারদুন শাদীদুন, যদিও কেউ কেউ বলেছেন যে সেটা গরম হাওয়া বা আগুন, তা দিয়েও নষ্ট করার কথা কেউ অর্থ করেছেন তাফসীর।
আল্লাহ পাক বলছেন জালামু আনফুসাহুম, কেন তাদের এই ফসলগুলি নষ্ট হয়ে গেল? এই হিমশীতল ঝড়া হওয়ার কারণে। জালামু আনফুসাহুম, তারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছিল। নিজের ওপর কি করেছিল? অত্যাচার। নিজের ওপর, অন্যের ওপর না। তাহলে বোঝা গেল যে নিজের ওপর অত্যাচার হয়। মানুষ শুধু মানুষের উপর অত্যাচার করে না, নিজের ওপর কি হয়? অত্যাচার। নিজের উপর অত্যাচার কিভাবে হয়? পাপের মাধ্যমে। একজন বলে নামাজ না পড়লে, তো নামাজ না পড়লে তাহলে রোজা না রাখলে অসুবিধা নেই, অত্যাচার করলো না, না মিথ্যা কথা বললো। হ্যাঁ, এমন কথা দিয়ে বুঝান যাতে করে সবগুলি এক কথায় বুঝাইতে পারেন। জুলুম কত প্রকার? জুলুম ও তো ওইভাবে বুঝাইলে সহজ। নিজের ওপরে জুলুম হয় শিরিক করলে। যে মূর্তিকে সেজদা করছে অথবা কবরে সেজদা করছে, তা আমাদের উপর তো জুলুম করে না, করছে নাকি? কিন্তু কার উপরে জুলুম করলো? নিজের উপর জুলুম করলো। জালামু আনফুসাহুম, বোঝা গেছে না? মুশরিক বিদাতি বিদাত করলো, নামাইতো দিয়ে নামাজ পড়লো, আমাদের উপর জুলুম করলো নাকি? মিলাদ করে সে খরচ করলো, হ্যাঁ, খতমে খাসগান, খতমে ইউনুস আর খতমে কত রকম খতম আর চিল্লা, এসব করে সে এই ব্যর্থ মেহনত করলো, নিজের উপর জুলুম করলো। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি করলো নাকি? আমাদের উপর জুলুম অত্যাচার করেনি। তাহলে যারা শিরক করে, বিদাত করে, তারা জালামু আনফুসাহুম কি করে? নিজের উপর জুলুম অত্যাচার করে। এক হচ্ছে শিরক কুফরির জুলম আর বিদাতের জুলুম, ধর্মের নামে যে জুলুমগুলি হচ্ছে। আর আরেকটা জুলম হচ্ছে, হ্যাঁ, জুলমুন নাফস, বিভিন্ন গুনাহগুলি, যেই গুনাহগুলি শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে না, শিরক কুফরি পর্যায়ে পৌঁছেন। নামাজ পড়লেন না, কি করলেন আপনি? আজকে ফজর পড়েননি, আমার উপর জুলুম করেছেন। আপনার বাপের উপর জুলুম করেছেন, নিজের উপর জুলুম করেছেন। রোজা রাখেননি রমজান মাসে, 5টা রোজা রাখেননি, কার উপর জুলুম করেছেন? নিজের উপর জুলুম করেছেন। বোঝা গেছে না? জি। দ্বিতীয় জুলম জুলমুন নাফস। আর একটা হচ্ছে জুলমুল ইবাদ। আর একটা জুলম হচ্ছে যে গত মাসের গোটা 1 মাসের আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ের খরচ পাঠান নাই, কার উপর জুলুম করলেন? নিজের উপর জুলুমের সাথে আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের উপর জুলুম করলেন আপনি। জি, 3 রকম জুলম। জি, জুলম বড় জুলম, জুলমে আকবার, জুলমে আজিম শিরক, আর তারপরে জুলমুন নাফস, হ্যাঁ, নিজের উপর জুলুম করা মানে আল মাআসি, যে কোনো গুনাহ। আর আরেকটা হচ্ছে জুলমুল ইবাদ, আল্লাহর সৃষ্টির উপর জুলুম করা। শুধু মানুষের উপর না, পশু পাখির উপর জুলুম হইতে পারে, পশু পাখির উপর। মহান আল্লাহ বলছেন যে এদের আমলগুলি কেন নষ্ট হইল? জালামু আনফুসাহুম, তারা শিরক কুফরি পাপের মাধ্যমে নিজেদের উপর জুলুম করেছে। ফা আহলাকাতহু, সুতরাং হ্যাঁ, এই জমিনকে এই ঝড়ো হিমশীতল বাতাস, হ্যাঁ, কি করেছে? ধ্বংস করে দিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে। ওমা যালামাহুমুল্লাহ, আল্লাহ জুলুম করেননি যে এতগুলি আমল করে গেল আর আখেরাতে কিছুই পেল না। তাহাজ্জুদ পড়েছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে, তাহাজ্জুদ পড়েছে, সালাতুদ দুহা পড়েছে, ইশরাক পড়েছে, কত যে নফল পড়েছে। এর সাথেই 17 রাকাত। আমাদের দেশের মুসল্লিরা কত রাকাত পড়ে? এর সাথেই আল্লাহ 4 রাকাত ফরজ করেছেন, 2 রাকাত সুন্নাত, 1 রাকাত ভেতরে 7 রাকাত দিয়ে সারা যেতে পারে। হ্যাঁ, বেশি পড়েন, অসুবিধা নেই, কিন্তু জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েন না। এশা মানে আমাদের কাছে যদি এশা শিখেন তো বলবো যে 4 না পড়লে মুসলিম থাকবেন না, 4 পড়ে মুসলিম হন। আর তারপর 2 পড়ে নেকি বাড়ান, হ্যাঁ, সুন্নাতে রাতেবা। আর তারপরে আরেক বেতর সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়েন, মিনিমাম হয়ে গেল আপনার। আর যদি একটা বিদাতি শিখাই এশার সালাত, বলে এশার নামাজ মানে এক বাক্যে একবার কত রাকাত? 17 রাকাত। বাপরে বাপ, 17 রাকাত পড়া যায়? সারাদিন 10 ঘন্টা ডিউটি করে এসেছি, 17 পড়তেও পারবো না, এশার ফরজও পড়বো না, কাফের হয়ে মরে যাবো। হচ্ছে না? হচ্ছে না? কাফের কে বানাইলো? বেনামাজি কে বানাইলো? এই বিদাতিরা বানাইলো, বিদাতি ফতুয়াতে বানাইলো, এই মুফতিতে বানাইলো। মনে আফসোসের কথা। এই জন্য সঠিক শিক্ষা নিতে হবে, সঠিক শিক্ষা নিতে। আগে মুসলিম হওয়ার জন্য 17 রাকাত নামাজের হেফাজত করেন, যে কোনো ভাবে হোক না কেন। ফজরের 2 রাকাত নামাজ আপনার ঠিক হইতে হবে। জি হ্যাঁ, অনেক নামাজ পড়ে আমাদের দেশের বিদাতিরা, অনেক নামাজ পড়ে, নামাজের সংখ্যার অভাব নাই, অনেক নামাজ পড়ে, কিন্তু সবগুলি নামাজ কি হয়ে যাবে? ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোন কাজে ফাআলাকাত, নিজেই শিরক দিয়ে, কুফরি দিয়ে ধ্বংস করে ফেলেছে। ওমা যালামাহুমুল্লাহ, আল্লাহ জুলুম করেননি তাদের উপর, ওয়ালাকিন আনফুসাহুম ইয়াজলিমুন, তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে, নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম অত্যাচার করেছে। তারপরে আরেকটি বিধান রব্বুল আলামিন বর্ণনা করছেন, যেই বিধানটি কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় আরো বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে একটি এই মর্মে সূরায় রয়েছে, সূরায়ে মুমতাহিনা। সূরায়ে মুমতাহিনা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযু আদুওয়ি ওয়া আদুওয়াকুম আউলিয়া, আল আয়া। এই সূরাতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।
কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, আপনজন, ভিতরের খবর জেনে নেবে বাইরের লোক, এটা নিষেধ। এটা হচ্ছে কোরআনী বিধান। এতে দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে, দিনের কল্যাণ রয়েছে মুসলিম জাতির জন্য। আল্লাহ বারবার করে সতর্ক করেছেন এই বিষয়ে। এই বিষয়টি না বোঝার কারণে বড় ক্ষতিগ্রস্ত আজকে মুসলিম জাতি। আয়াতের তরজমা এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীর করি, আর তারপরে বর্তমান যে অবস্থা আর মুসলিমরা কেন ক্ষতিগ্রস্ত এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করব। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার লোকেরা, লা তাত্তাখিযু বিতানাতাম মিন দুনিকুম, তোমাদের নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না। নিজেদের লোক, মুসলিম লোক বাদ দিয়ে অন্যদের থেকে তোমরা বেতানা মানে এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নিও না, আপনজন বানিয়ে নিও না যে পেটের ভিতরে ভরে নিয়েছো। আমরা আঞ্চলিক ভাষা বলি যে লোকটা, এই লোকটাকে পেটের ভিতরে ভরে নিয়েছে। পেটের ভিতরে ভরে নিয়েছে মানে কি? ওর বাড়ির সব খবর রাখে, ওর পার্সোনাল লাইফের খবর রাখে, ওর স্ত্রীর কি হয় তাও খবর রাখে, কখন অসুখ বিসুখ, ওর ছেলে মেয়ের খবর রাখে, ওর বাড়িতে টাকা পয়সা ইনকাম হইলো গেল সব খবর রাখে, সুখ দুঃখ সব খবর, এমন ইন্টারনাল বিষয় সব জানিয়ে দেয়। এবার পেটের ভিতরে ভরে নিয়েছে। আর এমন দুর্বল যে সব কিছুতেই তাকে রাখে। যাকে সব কিছুই তো রাখছে, যদি অসৎ হয় তো আপনার অবস্থা কি করবে? কত খারাপ হবে আপনার অবস্থা বলুন তো দেখি। হ্যাঁ, তো কাফেরকে যদি এইরকম বেতানা, বাতানো মানে পেট, বাতান মানে কি? পেট। তো ওই বাতান থেকেই এই শব্দটি এসছে, বেতানা। এমন করে নিয়েন না যে পেটের ভিতরে ঢুকাই নিয়েছেন। হ্যাঁ, কাফেরকে পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছেন আপনি, আল্লাহর দুশমনকে পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছেন, হয়তো আল্লাহ বের করে দিয়েছেন। জি, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, প্রসিদ্ধ সেই ঘটনাটি আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে জানতে পারলেন। আবু মুসা আশআরী দায়িত্বশীল ছিলেন। তো আবু মুসা আশআরী তার ক্লার্ক হিসাবে, তার সেক্রেটারি একজন ইহুদিকে গ্রহণ করেছেন। মানে যে লিখা, তার লিখা ভালো, হাতের লিখা, ওকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত আমলে। শুনতে পেয়ে আবু মুসা আশআরীকে শক্তভাবে ধমক দিয়েছিলেন, হে আবু মুসা আশআরী, তুমি কি হয়ে গেলে? যাকে আল্লাহ দূরে করেছেন তাকে তুমি পেটের ভিতরে কি করে ঢোকাই নিলে? তুমি আপনজন বানিয়ে নিলে। যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন তাকে তুমি কি করে সম্মানিত করে দিলে? যাকে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক বলেছেন, যাকে আল্লাহ বিশ্বাস করেনি তাকে তুমি কি করে তুমি বিশ্বস্ত মনে করে নিলে? তিনটি কথা বলেছিলেন। যাকে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক বলছেন, খায়েন, তাকে তুমি আমানতদার কি করে মনে করে নিলে? যাকে আল্লাহ দূরে করে দিয়েছে তুমি কাছে কি করে করে নিলে? যাকে আল্লাহ আযাল্লাহুল্লাহ লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন, নিচে নামিয়ে দিয়েছে, তাকে তুমি উপরে কি করে উঠাই দিলে? সুতরাং একজন নেতার যদি সেক্রেটারি বানানো জায়েজ না হয়, তাহলে যদি পুরো নেতৃত্বই তাদের দিয়ে দেওয়া হয়, প্রধান বিচারপতি বানিয়ে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, বড় ধরনের একটা মন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয় তাদের, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে দেশের অবস্থাটা? তাই হয়েছে আজকে মুসলিমদের অবস্থা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, লা তাত্তাখিযু বিতানাতাম মিন দুনিকুম, তোমাদের নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না। কেন? আল্লাহর লাভ, আল্লাহর ক্ষতি, তোমাদের ক্ষতি, তোমাদেরকে ক্ষতি থেকে আল্লাহ বাঁচাতে চান। লা ইয়ালুনাকুম খাবালা, কারণ তারা তোমাদের ক্ষতি করায় কোনো ত্রুটি রাখবে না। লা ইয়ালুনাকুম মানে হচ্ছে তোমাদের কোনো কসুর রাখবে না। কসুর বুঝেন তো আপনারা না? কোনো কসুর করবে না, মানে যা যতটা পারবে ছাড়বে না। খাবাল মানে হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি, তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি করায় কোনো রকমের কসুর ত্রুটি রাখবে না, যত পারে ক্ষতি করবে। জি, সাদ্দাম হোসেন, জি আল্লাহ গুনাহ খাতা মাফ করে, শেষ জীবনে যদি তওবা করে থাকে তাহলে, কিন্তু সারা জীবনটা ছিল তার অন্ধকার জীবন। এই সাদ্দাম হোসেন, তার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে তারেক আজিজ, বড় একজন খ্রিস্টান। সাদ্দাম হোসেনকে তো ফাঁসিতে চড়িয়ে দিল, হ্যাঁ, রাফেজি দুশ্মন, শিয়া দুশ্মনরা আর বাইরের দুশ্মনরা, কিন্তু তারেক আজিজের তো কিছু হলো না। তাকে তো নিয়ে গিয়ে নিজের দেশে বসাই দিল, বুঝতে পারছেন, আরামের ভোগ বিলাসের জীবন দিয়ে দিল। জি, ভিতরের যা খবর ছিল সব খবর এর মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে তারা, সকাল বিকেল। জি, কিন্তু মুসলিম জাতির হুঁশ হইল না, মুসলিম জাতির চোখ খুলল না। মহান আল্লাহ বলছেন, লা ইয়ালুনাকুম খাবালা, এই কাফেররা তাদেরকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নাও, ভিতরে ঢুকিয়ে নাও, তাহলে তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি করতে কোনো ত্রুটি ছেড়ে দেবে না। ওয়াদ্দু মা আনিতুম, তোমাদের কষ্ট ক্লেশ তারা পছন্দ করে। ওয়াদ্দু মানে তারা আকাঙ্ক্ষা করে, পছন্দ করে, ভালোবাসে। মা আনিতুম এমন কিছু যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, তোমাদের বিপন্ন হওয়া পছন্দ করে। ক্ষয়ক্ষতি হোক,
সর্বনাশ হোক, এটা চাই তারা। ওয়াদ্দু মা আনিতুম, আল্লাহ রাব্বুল অবাস্তব কথা বলেন নাই। কাদ বাদাতিল বাগদাউ মিন আফওয়াহিহিম, এই কাফেরদের মুখ থেকে শত্রুতা বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। বিষোদ্গার করে না, আমাদের এই স্বার্থ রয়েছে, আমাদের এই রয়েছে, সেই রয়েছে, আমরা এই করতে চাই, সেই করতে চাই, এইভাবে চলতে হবে, সেইভাবে চলতে হবে। কাদ বাদাতিল বাগদাউ মিন আফওয়াহিহিম, তাদের মুখ থেকে শত্রুতা বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। ওয়ামা তুখফি সুদুরুহুম আকবার, আর তাদের অন্তরে যা লুকায়িত আছে তা এর চাইতে আরো ভয়ঙ্কর। যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতেই তো বুঝতে পারছে কত বিদ্বেষ আর কত শত্রুতা, আর ভিতরে যে গোপন রেখেছে, লুকিয়ে রেখেছে শত্রুতা, ওটা আরো ভয়ঙ্কর। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, কাদ বায়্যানা লাকুমুল আয়াত, তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আমি বর্ণনা করে দিলাম। ইন কুনতুম তাকিলুন, তোমরা যদি জ্ঞান বিবেক দিয়ে কাজ নাও, তোমাদের আকেল থাকে, যদি আক্কেল থাকে। ইন কুনতুম তাকিলুন, তোমরা যদি জ্ঞান বিবেক দিয়ে কাজ নাও, বুঝার চেষ্টা করো। হ্যাঁ আনতুম উলায়ে, ভেবে দেখো তোমরাই এই লোক। আল্লাহ বলছেন ভেবে দেখো, হ্যাঁ আনতুম উলায়ে, তোমরাই এই লোক। তুহিব্বুনাহুম, এই কাফেরদেরকে তোমরা ভালোবাসছো, তাদেরকে ভালোবাসছো। ওয়ালা ইউহিব্বুনাকুম, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। তোমাদের পয়সা ভালোবাসে, তোমাদের মান ইজ্জত ভালোবাসে, তোমাদের ধন সম্পদ লুটতে চায়। ওয়ালা ইউহিব্বুনাকুম ওয়া তু'মিনুনা বিল কিতাবি কুল্লিহি, এবং তোমরা সব কিতাব বিশ্বাস করো, কোরআনও বিশ্বাস করো, তাওরাতও বিশ্বাস করো, ইনজিলও বিশ্বাস করো, জবুরও বিশ্বাস করো, তাই না? সব কিতাব বিশ্বাস করো এবং সবগুলি শ্রদ্ধা করি, এবং মনে করি যদি কেউ যদি তাওরাত বিশ্বাস না করে যে আল্লাহর কিতাব, তাহলে সে মুসলিমই নয়। মুসলিম হলে তাওরাত আল্লাহর কিতাব ওহী বিশ্বাস করতে হবে, ইনজিল আল্লাহরকে ওহী বিশ্বাস করতে হবে, যদিও সেই বিশ্বাস হচ্ছে সংক্ষেপে, এবং সেই কিতাব আল্লাহ মনসুখ রহিত করেছেন। আর কোরআনে কারীমের প্রতি বিস্তারিত তফসিলি বিশ্বাস রাখতে হবে, যে যেমন কোরআনে কারীম আল্লাহর কিতাব, তেমনি প্রত্যেকটি বিধিবিধান আপনাকে আমাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলছেন ওয়া তু'মিনুনা বিল কিতাবি কুল্লি, তোমরা সবগুলি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখো, কিন্তু তারা বলে যে আমরা বাইবেল মানি, কোরআন মানি না। হ্যাঁ, আমরা বেদ মানি, কোরআন মানি না, তারা বলে। ওয়াইযা লাকুকুম ক্বালু আমান্না, কিন্তু যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। এখান থেকে মুনাফিকদের কথা বলছেন। মুনাফিকরা আসলে অন্তর থেকে মুসলিম হয় না, অন্তর থেকে ইহুদিদের সাথে আছে, খ্রিস্টানদের সাথে আছে, কিন্তু তোমাদের সাথে যখন সাক্ষাৎ হয় আমরা তো মুসলিম, টুপি নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়ে। এক নেতার কথা জানতাম আমাদের এলাকায়, তো ওই মুসলিম নেতা যখন ইলেকশনের সময় আসতো, গ্রামে গ্রামে ভোট নিতে হবে, তখন মসজিদে চলে যেত। এলাকার লোক বলছে, যারা দেখেছে বলছে এক নামাজ 3-4 মসজিদে পড়ে। আসরের নামাজ এই মহল্লাতে এই গ্রামে পড়ে নিল, আবার আরেক গ্রামে চলে গেল, গাড়ি নিয়ে চলে, ওখানে গিয়ে আসরের নামাজে হাজির, আরেক জায়গায় আসরের নামাজে হাজির। আরে এমএলএ সাহেব, এমপি সাহেব তো নামাজি লোক, তো ভোটটা দিতে হবে, কি ভোট দিতে হবে, ভালো মানুষ, কমপক্ষে নামাজটা তো পড়ছে। গ্রামে গ্রামে নামাজ, ইলেকশনের নামাজ, ভোট নেওয়া নামাজ, আউযুবিল্লাহ। আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি এদের অবস্থা। ইল্লা মাশাআল্লাহ, আমি বলছি না সবাই ঢালা, আর সবার কথা বলছি না, কিন্তু এই শ্রেণীর লোকই হচ্ছে মেজরিটি। ওয়াইযা লাকুকুম ক্বালু আমান্না, যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। ওয়াইযা খালাও, আর যখন নির্জনে যায়, আপোষে মুনাফিকের সাথে মিলিত হয়, ওদের যখন গোল মিটিংগুলি হয়, তখন বাদ দাও, এ মৌলবাদীদেরকে নিয়ে আমরা পেরেশান আছি। হ্যাঁ, জঙ্গিবাদ শুধু মনে হচ্ছে পৃথিবীতে দেশে আর কোনো সমস্যা নাই, শুধু জঙ্গিবাদটাই বড় সমস্যা। হ্যাঁ, সন্ত্রাস, আর সন্ত্রাস মানে শুধু মুসলিমরাই সন্ত্রাস করে, ইহুদিদের সন্ত্রাস নয়, খ্রিস্টানরা মারছে সন্ত্রাস নয়, বার্মায় মুসলিম খুন করছে বুদ্ধিস্টরা, ওরা সন্ত্রাসী নয়, ওটা কোনো সন্ত্রাস নয়, ওটা জঙ্গিবাদ নয়, ওটা দমন করার কোনো মাথা ব্যথা নেই, কোনো কর্মসূচি নেই। শুধু মুসলিম কোথায় কি দাঁড়িয়ে রাখছে, আরে তোমার পাসপোর্টে দাঁড়িয়ে ছিল না, এখন কেন দাঁড়ি? হ্যাঁ, তোমার প্যান্টটা টাকানার ওপরে কেন, আর তুমি এইরকম পাঞ্জাবি কেন পরে, আর তোমার মাথায় কেন টুপি? লেগে আছে এদের পিছনে। আউযুবিল্লাহ। এই হচ্ছে মুনাফিকদের চরিত্র। ওয়াইযা লাকুকুম ক্বালু আমান্না, তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলে আমরা মুসলিম। ওয়াইযা খালাও, যখন আপোষে মিলিত হয়, আদ্দু আলাইকুমুল আনামিলা মিনাল গাইজ, তখন তারা আক্রোশে, গোসায় নিজের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কামড়ায়। আদ্দু মানে হচ্ছে আঙ্গুলে কামড় দেওয়া, আর আনামেল হচ্ছে আনমুল্লাতুনের জমা, তার মানে হচ্ছে আঙ্গুলের অগ্রভাগ। এই জি, আঙ্গুলে কামড় দেয় মানুষ কখন?
হ্যাঁ, একটা ক্ষেত্র আছে আফসুস করে দেয়, হ্যাঁ, আক্ষেপ করে, আক্ষেপ, হাইরে এদের কি যে করবো, হ্যাঁ এদেরকে নিয়ে ব্যস্ত পেরেশান আছি, এদেরকে নিয়ে বিচলিত। মানে সবচেয়ে বড় হেডেক মনে হচ্ছে এই নামাজি আর দাড়িওয়ালা আর ইসলাম। ইসলাম মানে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসী যে কোনো জাতি হইতে পারে, শুধু মুসলিম না। মুসলিমদের মধ্যে যেমন চোর ডাকাত, তেমন ইহুদি খ্রিস্টান আর বুদ্ধিস্টদের মধ্যে, হিন্দুদের মধ্যে চোর ডাকাত হইতে ওই রকমই সন্ত্রাসী। কিন্তু সন্ত্রাস মানে ইসলাম আর সন্ত্রাসী জঙ্গি মানে মুসলিম, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলম আজকালকার জামানা। আজকালকার জামানা সবচেয়ে বড় জুলম, যেটা মিডিয়ার জুলম। আর যেই যা ইহুদি মিডিয়া বলছে তাই এক শ্রেণীর বেদিন মুসলিমরা সেটাই বলছে, সেটা যেন তাদেরকে আবৃত্তি করতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটাই বল, তোদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। কুল মুতু বেগাইযিকুম, আল্লাহ বলছেন যে হে নবী ওদেরকে বলে দাও মুনাফিকদেরকে যে তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরে যাও। এত যখন আক্রোশ ধার্মিক লোককে দেখলে আর ইসলামের জয় দেখলে, ইসলাম শক্তিশালী, ইসলামের দাওয়ার কাজ, প্রচার প্রসারের কাজ হচ্ছে সেই জন্য, তো মুতু বেগাইযিকুম, তোমাদের এই গোসায় তোমরা মরে যাও হার্ট অ্যাটাক করে। জি, আল্লাহর দিনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। ইন্নাল্লাহ আলিমু বিযাতিস সুদূর, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্তর্যামী, হ্যাঁ যা কিছু মানুষের অন্তর রয়েছে সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। ইন তামসাসকুম হাসানাতুন তাসুহুম, মুনাফিকদের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে তোমাদের যদি কল্যাণ পেয়ে যায়, মানে তোমরা যদি লাভবান হও, বিজয়ী হও। মুসলিমরা মাশাআল্লাহ উন্নতি করছে, অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে মুসলিমদের, হ্যাঁ অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে, সামাজিক উন্নতি হচ্ছে, ধর্মীয় উন্নতি হচ্ছে, দিনদারদের সংখ্যা বাড়ছে, মসজিদের লোক সংখ্যা বাড়ছে। এগুলি যদি হয়, ইনতামসাসকুম হাসানাতুন, তোমাদেরকে যদি কল্যাণ স্পর্শ করে, তাসুহুম, তাহলে তাদেরকে মন্দ লাগে, কষ্ট লাগে, মুনাফিকদেরকে কষ্ট লাগে যে মৌলবাদী কিন্তু দেশে বাড়ছে। বলছে না মৌলবাদী দেশে বাড়ছে, বড় একটা টেনশনের বিষয়। এটা মুনাফিকের কথা, এটা হচ্ছে ছোট মুনাফিক নয়, আমলের মুনাফিক নয়, এরা হচ্ছে আকীদার মুনাফিক, মুনাফিকদের কথা। ওয়াইন তুসিবকুম সাইয়্যাতুন, আর তোমাদেরকে যদি অনিষ্ট স্পর্শ করে, বালা মুসিবত আসে, বিপদ আপদ আসে, ক্ষয়ক্ষতি হয়, অর্থে ধস নামল, মুসলিম জনগণের ক্ষতি হইল, মুসলিম দেশের ক্ষতি হইল, মুসলিম সমাজের ক্ষতি হইল, মুসলিমরা মার খাচ্ছে বার্মায়, ফিলিস্তিনে, হ্যাঁ তার আমোদ ফুর্তি করছে, হারাম নিয়ে, মদ নিয়ে ডুবে আছে। জি, ওয়াইন তুসিবকুম সাইয়্যাতুন, তোমাদেরকে যদি অনিষ্ট স্পর্শ করে, ইয়াফরাহু বিহা, তাতে তারা আনন্দিত হয়। শোনো, এগুলো দিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের দুটো বৈশিষ্ট্য লাগবে। দুটো কি লাগবে? বৈশিষ্ট্য লাগবে। ওয়াইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু লা ইয়াদুররুকুম কাইদুহুম শাইআ, মুনাফিকরা এবং মুনাফিকদের পৃষ্ঠপোষক যত বাতিল শক্তি, বহিরাগত ইসলামের শত্রু রয়েছে, তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু আমাদের মধ্যে দুইটো শক্তি লাগবে, দুটো গুণ লাগবে। এই গুণ আমাদের মধ্যে কমে গেছে। জি, অধিকাংশ লোকের মধ্যে এই দুটো গুণ নেই। ওয়াইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু, সবর এবং তাকওয়া, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তার মানে বিপদ আপদ আসবে, বিচলিত হলে হবে না। এই নয় যে দাড়ি রাখবো মানে সবাই ইজ্জত করুক, দাড়ি নিয়ে কষ্ট হইতে পারে। নামাজ পড়ছি মানে সবাই সম্মান করবে না, হ্যাঁ ধার্মের লোককে কষ্ট দিতে পারে। সবর করতে হবে, মুসিবতের উপর কি করতে হবে? ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কোন ঠাসা হইতে হচ্ছে ধার্মিক হওয়ার জন্য, হ্যাঁ কোন ঠাসা হইতে হচ্ছে দিন শিখার জন্য, দিন শিখার রাস্তাকে সংকুচিত করে দেওয়া হচ্ছে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে, ধৈর্যের সাথে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, ইস্তেকামা, অটলতা, এরপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে, কাজ নিজের চালিয়ে যাব। এদিকে রাস্তা বন্ধ, ওইদিকে রাস্তা খুঁজবো, আমরা খুঁজি না। রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন, মাঝে মাঝে কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে রাস্তা বন্ধ, তার মানে কি ওখান থেকে ঘুরে বাড়ি চলে যাবেন? করেন নাকি এরকম? সামনে গিয়ে দেখছেন যে রাস্তাটা বন্ধ, আরে ভাই রাস্তা বন্ধ, চলো বাড়ি যাই। আছে এরকম কোন পাগল নাকি? কি করেন? ডানে বামে রাস্তা খুঁজেন, ডানে বামে রাস্তা খোঁজেন। ঠিক আছে, এখানেও যদি রাস্তা ডানে বামে খুঁজে না পাই, যাই কিছুদিন ব্যাক করে যাই, আমি ভুল করে হতে এগিয়ে চলে এসেছি, ব্যাক করে গিয়ে আবার এইদিকে সেদিকে রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাই না? আমাকে এক্সিট খুঁজতে হবে। ঠিক ওই রকম, এটা হচ্ছে সাবর। দিনের ক্ষেত্রে, ইমানের ক্ষেত্রে, দিন মানে হচ্ছে সূরা আসর, পুরো দিনের কথা সূরা আসরে আছে। ইল্লাল্লাযিনা আমানু, ইমানের ক্ষেত্রে আমাকে আমার ইমান টিকাবার রাস্তা খুঁজতে হবে। ও আমিলুস সালিহাত, ভালো আমল করে যে আমি ফরজ ওয়াজিব আদায় করে হারাম নাজায়েজ কাজ থেকে বাঁচবো, আমাকে রাস্তা খুঁজতে হবে। রাস্তা সামনে বন্ধ, এদিকে ওদিকে রাস্তা খুঁজবো, বুঝা গেছে না? জি। আর ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক, দাওয়াতের রাস্তা বন্ধ, পিস টিভি বন্ধ, দাওয়াতের কাজ বন্ধ নাকি? না। ইন্টারনেট নেই, দাওয়াতের কাজ বন্ধ নাকি? হ্যাঁ,
একসাথে গ্যাদারিং করে বড় মাহফিল করতে দিচ্ছেন না। আপনারা বেদাতি এলাকা অনেকে আছেন, বড় মাহফিল করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে বেদাতিদের। বড় মাহফিল করতে পারছেন না, দাওয়াতের কাজ বন্ধ নাকি? বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে থাকেন, বলবেন না কাউকে যে কিছু তৌহিদ শিখেছি, সুন্নত শিখেছি, আপনারা শিরিক করছেন, বেদাত করছেন না, কাউকে বলবেন না, হেকমতের সাথেও বলবেন না। এখানে চুপ থাকাটাই ভালো। চুপ থেকে 5 মাস 6 মাস ছুটি কাটিয়ে চলে আসলে এটাই করবেন নাকি? না, ওয়াতাওয়াসাবিল হক, দাওয়াত পৌঁছাইতে হবে। রাস্তা সামনের দিকে বন্ধ, বড় গ্যাদারিং করার রাস্তা বন্ধ, ব্যক্তি পর্যায়ে কাকে বললে দাওয়াতি কাজে ফল হইতে পারে। এই যদি গিয়ে ডাইরেক্ট যদি মসজিদের ইমাম গোড়া মোল্লা সাহেবকে বলি তো তার তো বিজনেসে আঘাত লাগবে, ও তো শুনবেই না। হ্যাঁ, বরং গ্রামের সব লোককে কি করবে? আপনার বিরুদ্ধে হুলিয়ে দেবে, ধরেকে। হ্যাঁ, এই পাগল হয়ে গেছে। প্রথম পাগল মানে মজনুন, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে পাগল বলবে। আর তারপরে সে পাগল বলে কাজ হয়, পাগলের 4-5 জন সঙ্গী 10 জন সঙ্গী হয়ে গেছে, তখন হেউ প্রতিপন্ন করবে। হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে হাসি তামাশা করবে, ঠাট্টা মজাক করে আপনাকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। ওটা দিয়েও কাজ হলো না, দেখছে যে শক্তিশালী হইতে আছে আর লোক বাড়তে আছে। এদের উপহাস করে আর ঠাট্টা করে আর এদেরকে মজাক করে হেউ করে তো কাজ হইলো না, এদের দল বাড়তে আছে, তখন কি করবে? প্রলোভন দিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবগুলি কিন্তু স্তর হয়েছে। লোভ দিয়েছে, লোভ। নেতা হইতে চাও, কি হতে চাও? হ্যাঁ, তোমাকে এই বানিয়ে দিচ্ছি, সে বানিয়ে দিচ্ছি, কোনো কিছু দিয়ে তোমাকে ঠান্ডা করে দিচ্ছি। সেটা তো যদি না পারে শেষখানে তখন হ্যাঁ কি চলবে? নির্যাতন চলবে, জুলম অত্যাচার চলবে। জুলম অত্যাচার তখন চলবে, তখন অত্যাচার করা শুরু করবে। রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। এখানে হইল না কাজ, আমাকে যেখানে গেলে কাজ হইতে পারে সেখানে বলবেন। এই জন্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমি বলি, আপনি আপনার নিজের বংশে দাওয়াত দেন। বংশের লোক কবুল যদি নাও করে আপনাকে মেরে ফেলবে না, বাঁচিয়ে রাখতে হবে ছেলেটাকে, তাই না? মনে করবে যে আমার ছেলেটা গোমরা হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটাকে হ্যাঁ মারধর করা যাবে না, বাঁচাইতে হবে, ঠিক কিনা? মানছেও না কিন্তু মারবেও না। নিজের বংশে দাওয়াত দেন। তারপরে মামার বাড়ি দাওয়াত দেন। কখনো মামা খালা ওরা মেরে ফেলতে চাইবে না আপনাকে। দাওয়াত কবুল নাও করতে পারে, আল্লাহ যদি তৌফিক না দেয়, কিন্তু মেরে ফেলবে না, বাঁচাইতে চেষ্টা করবে। গ্রামবাসী মারলে ওরা গিয়ে ধরবে, ঠিক না? হ্যাঁ, শ্বশুর বাড়ি চলে যান, জানছে যে আমাদের জামাই, একে মেরে ফেলা মানে মেয়েকে বিধবা করা, মারা যাবে না একে, তাই না? একে মারা যাবে না। এই 3টি বংশে যদি আপনি তৌহিদ সুন্নতের দাওয়াত পৌঁছে দেন আর এই 3টি বংশকে শিরক বিদআত বুঝিয়ে দেন, আমি মনে করি যে আপনার দায়িত্ব যথেষ্ট পালন করেছেন। আপনাকে আলেমের সমান দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, যে গোটা দেশের মানুষকে আর ডিস্ট্রিক্টের মানুষকে আপনাকে বুঝাইতে হবে, এতটুকু কাজ আপনারা করেন, এর বেশি করার দরকার নেই। আর ওই সমাজে যারা জ্ঞান বিবেক দিয়ে কাজ নেয়, যাদের মধ্যে গোঁড়ামি নেই, মাদ্রাসার বেদাতি ফ্যাক্টরিতে বিদাত পড়েনি, বরং তারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করেছে, আপনার বন্ধু মহল আছে, আপনার স্কুল কলেজের আপনার সাথী সঙ্গী রয়েছে, তাদেরকে দাওয়াত দেন, অবশ্যই কবুল করবে, অবশ্যই কবুল করবে। জি, এখানে ব্যর্থ হলেন ওখানে ব্যর্থ হবেন না, সার্থক হবেন আপনি, সব জায়গায় ব্যর্থ হবেন না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিজের চাচা আবু লাহাবের ক্ষেত্রে যদি কামিয়াব না হইতে পারেন, কামিয়াব একদিক দিয়ে কামিয়াব যে তিনি দাওয়াত পৌঁছেছেন, কিন্তু তাকে কলমা পড়াইতে পারলেন না। তারপরে কাকে পারলেন না? আবু তালেবকে পারলেন না, কিন্তু হামজাকে পেরেছেন কিনা? রাদিয়াল্লাহু আনহু। আব্বাসকে পেরেছেন কিনা? রাদিয়াল্লাহু আনহু। ওই রকমই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে, আপনাকে চেষ্টা করে যেতে হবে, রাস্তা খুঁজতে হবে। মহান আল্লাহ বলছেন, ওয়াইন তাসবিরু, যদি ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্য হারা না, কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ওয়া তাত্তাকু, আর যদি তোমরা পাপ মুক্ত থাকো, তাকওয়া অর্জন করো, মানে বেঁচে থাকার গুণ। আমি পাপী হব না, নিজেও পাপী আর আপনার জালেম আপনার নেতাও পাপী। আপনি এক রকমের পাপ করেন, আপনার জালেম নেতা আর এক রকম পাপ করে, তাহলে কি করে আপনি তার অনিষ্ট থেকে বাঁচবেন আপনি, ঠিক না? তাহলে বোঝা গেল যে জালেমের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে হইলে নিজের মধ্যে তাকওয়া লাগবে। নিজের মধ্যে কি লাগবে? তাকওয়া লাগবে। এক শ্রেণীর লোকেরা জুলমের শিকার হয়, বলে যে আমরা ওই সালাফদের ইবনে তাইমিয়ার মতো হয়ে গেছি, ওই রকম আমাদের উপর জুলম হচ্ছে। আমরা ওই যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উপর যেমন জুলম হয়েছে, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর পরে জুলম হয়েছে, ওই রকম জুলম আমাদের উপর চলছে না। আপনারা শিরক বিদআতের জুলুম করছেন আর ওরা অন্য রকমের জুলুম করছে। হ্যাঁ, এক রকমের জালেমকে আর এক রকমের জালেমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারছেন না বিষয়টা? বোঝার চেষ্টা করবেন। সুতরাং নিজেকে মুত্তাকি হইতে হবে, শিরক থেকে বাঁচতে হবে, বিদআত থেকে বাঁচতে হবে, কাবিরা গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে, হারাম থেকে বাঁচতে হবে, ফরজ অজেবে ঘাটতি থেকে বাঁচতে হবে। সবর এবং তাকওয়া, ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহ ভীরু হন, নিজের বাড়িকে পাপ মুক্ত করেন, নিজেকে পাপ মুক্ত করেন। লুকিয়ে লুকিয়ে কাবিরা গুনাহ করছেন আপনি, আর আপনি ভাবছেন আমার উপরে যেন জুলম অত্যাচার না হয়, বাঁচবেন না? বাঁচবেন না, জুলমের শিকার হবেন আপনি।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের হেফাজত করেন। ধৈর্য ধারণ যদি তোমরা করো, ওয়াতাত্তাকু, আর যদি আল্লাহ ভীরু হও, পাপ মুক্ত হও, আল্লাহর ভয়ে ভালো কাজ করো, আল্লাহর ভয়ে মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকো, এই হচ্ছে তাকওয়া। লা ইয়াদুররুকুম কাইদুহুম শাইআ, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। শাইআন, সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবে না। কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে। লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, আগে একটু আগে পড়লাম না, লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, তোমাদের সামান্য কষ্ট দেওয়ার বেশি কিছু করতে পারবে না, বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না তাদের ষড়যন্ত্র। লা ইয়াদুররুকুম কাইদুহুম শাইআ, তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ইন্নাল্লাহা বিমা ইয়ামালুনা মুহিত, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা কিছু তারা করে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন, ঘিরে আছেন। সময় কিছুটা আছে, সুতরাং আর একটু তাফসীর করা যায়, যদিও প্রসঙ্গ আমাদের অন্য রকমের। সেটা হচ্ছে ওহদের যুদ্ধ, সেটা হচ্ছে ওহদের আয়াত নম্বর 121 সূরা আলে ইমরান, আয়াত নম্বর 121, এবং তারপরের আয়াতগুলোতে ওহদ যুদ্ধের কথা আর তার মাঝখানে বদরের কথা, বদরের নাম ধরে রব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন। আয়াত নম্বর 23-এ এই কয়েকটি আয়াত রয়েছে ওহদ সম্পর্কে, আর মাঝখানে বদরের কথাও স্মরণ করিয়েছেন। এই ওহদ সম্পর্কে আগে আমরা ওহদের ঘটনা কখন হয়েছে আর কেন ঘটেছে, ওহদ যুদ্ধ, এই বিষয়টি জানি, আর তারপর আয়াতগুলি তাফসীর করব। এই ঘটনা সম্পর্কে বলছেন মুফাসসিরিন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ, ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ বলছেন, আল মুরাদু বিহাযিহিল ওয়াকআতি ইয়াউমা উহুদিন ইনদাল জুমহুর, অধিকাংশ মুফাসসিরিনদের নিকটে এই ঘটনা হচ্ছে ওহদের ঘটনা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাসান বসরি, কাতাদা, সুদ্দি, অনেক মুফাসসিরিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনরা বলেছেন এই বিষয়টি। এই ঘটনা ঘটেছে 3য় হিজরির শাওয়াল মাসের 17 তারিখে। 3য় হিজরি শাওয়াল মাস আর 17 তারিখ, মানে 17 শাওয়াল 3য় হিজরি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের 3য় বছরে। এর কারণ বলছেন ওয়াকানা সাবাবুহা, এর কারণ হচ্ছে আন্নাল মুশরিকিনা হিনা কুতিলা মান কুতিলা মিন আশরাফিহি ওয়া বাদরিন, এই ওহদের 1 বছর আগে 2য় হিজরিতে বদরের যুদ্ধ হয়। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের জানা আছে বিষয়টি সহজ, আমি অত লম্বা ঘটনা বর্ণনা করব না। বদরের যুদ্ধ আসল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল কে বলতে পারেন? আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ব্যবসায়ী কাফেলা, বাণিজ্যিক দল, কাফেলা সামদেশ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে অনেক মাল সামান টাকা পয়সা নিয়ে মক্কা ফিরছিল। আর তখন সামদেশ থেকে, অর্থাৎ প্যালেস্টাইন, তারপরে সামদেশ মানে সিরিয়া, বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন, এই সবগুলি দেশ, ওই দেশ থেকে মক্কা আসলে মদিনার পশ্চিম দিক থেকে যে বদরের এলাকা, এই বদরের আশপাশ দিয়ে রাস্তা ছিল। বদর আর মদিনার মাঝামাঝি এইসব রাস্তা দিয়ে তারা ওই লোহিত সাগরের কিনারা তারা চলে যেত মক্কায়, এটা ছিল তাদের রাস্তা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামরা জানতে পারলেন যে তারা বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে অনেক মাল সামান নিয়ে আসছে, আর দ্বীনে ইসলামে প্রতিশোধ নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, অনুমতি রয়েছে। বদলা নিতে পারেন, শারীরিক বদলা নিতে পারেন, সমান সমান, বেশি নয়, বেশি নিলে জালেম হবে আপনি। অর্থের বদলা নিতে পারেন, পারেন না? কেউ যদি আপনার অর্থ কেড়ে নেয়, 1000 রিয়াল কেড়ে নিয়েছে, তার কাছ থেকে 1000 রিয়াল কাটতে পারবেন কিনা? কিন্তু 1000-এর জায়গায় যদি 2000-এ তার ক্ষয়ক্ষতি করে দেন, তখন আপনি জালেম হবেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামরা মক্কা থেকে যে নির্বাসিত হয়েছেন, বিতাড়িত হয়েছেন এই কাফেরদের জুলম অত্যাচারে, বাড়ি ঘর, আত্মীয় স্বজন, ধন সম্পদ সব কিছু ছেড়ে আসতে হয়েছে খালি হাতে। আর খালি হাতে আসতে গিয়ে যে কত জুলম অত্যাচার বরদাস্ত করতে হয়েছে আল্লাহ ভালো জানেন। সেই হিজরতের ঘটনা, এবং সাহাবায়ে কেরাম অনেকে বেঁধে ধৈর্য নিয়ে গিয়ে বেঁধে যে কত জুলম অত্যাচার করেছে, সেসব দাস্তান রয়েছে। যাই হোক, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবারা বললেন যে এই প্রতিশোধ নেওয়া যাক, কিছু তো আমাদের ক্ষতিপূরণটা হয়ে যাক, এদের মালধনগুলি আমরা লুটে নেব, লুণ্ঠন করে নেব, প্রতিশোধ হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নাফির উদ্দেশ্য ছিল এবং নাফির। মানে হচ্ছে ব্যবসায়িক কাফেলা, উদ্দেশ্য ছিল এটা লুটে নেওয়া, যুদ্ধ করা। নাফির মানে হচ্ছে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেরোননি রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরামগণ। এই জন্য সাহাবায়ে কেরামদের সংখ্যা, এমনিতে সংখ্যাও কম ছিল সেই সময়। সংখ্যা কত ছিল বদরে? 313 জন বা 14 জন। আর বদর ঘটলো কি করে?
এই কাফেলার আবু সুফিয়ান বড়ই চতুর লোক, রাদিয়াল্লাহু আনহু পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সেই জন্য রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু তখন কাফেরদের বড় একজন নেতা এবং বড় ব্যবসায়ী একজন, আর খুব চালাক চতুর, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা। আবু সুফিয়ান খবর পেলেন, তার গোয়েন্দা খবর দিয়ে দিল মদিনা থেকে যে আসছে তোমাদের ধন সম্পদ লুটার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথী সঙ্গীরা। তাড়াতাড়ি করে আসল যেটা রাস্তা, সেই রাস্তা ছেড়ে দিয়ে লোহিত সাগরের কিনারা কিনারা দ্রুত একবারে এগিয়ে গিয়ে বেঁচে গেল। মক্কা নিরাপদ ধন সম্পদ নিয়ে ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে পৌঁছে গেল। মক্কা পৌঁছে গেল, না হয় চুপ করে থেকে যা, কিন্তু কাফেরদের দাপটি তখন ছিল ভিন্ন রকমের। আরে আমাদের ধন সম্পদ লুটতে এসছে আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো, চল ওরাকে ধরবো, চল ওরাকে ধরবো। এই তো ওই দিক থেকে লোকজন চলে এসছে, ওদের ওখানেও ওরা ইনফর্ম করে দিয়েছিল যে আমাদের এইরকম লুটে নেওয়ার চেষ্টা চলছে, সুতরাং রসদের আমাদের সাহায্যের জন্য লোক পাঠাও। এরা আসার পরে আবু জাহালের নেতৃত্ব ওখান থেকে দল এসছে। এরা আর ফিরে কেন যাবে, যে আমাদের যখন কাফেলা চলে গেছে আমরা ফিরে চলে যাব? না, ফিরে যাব না, মুহাম্মদকে শিখিয়েই ছাড়বো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং যারা এই আমাদের ওখান থেকে পালিয়ে এসছে এসব এদেরকে শিখিয়েই ছাড়বো। তারা তো এদেরকে বেদিন বলতো, সাবি। হ্যাঁ, আজকাল যেমন সহি আকীদার লোকদেরকে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে শিরক বিদআতকারীরা কি বলে? ওয়াহাবি বলে। হ্যাঁ, এদেরকে বেদিন বলে, ওয়াহাবি বলে। ঠিক তেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তার সাহাবায়ে কেরাম মুসলিমদেরকে কাফেররা কি বলতো? সাবি মানে বিধর্মী বলতো, সাবি মানে বেদিন বলতো। এরাই বেদিন আর ওরাই নাকি দিনদার। হ্যাঁ, যারা মুশরিক পত্তলিক তারাই নাকি দিনদার, ধার্মিক। গায়ের জোর থাকলে এসব কথা বেরোয়। কিসের জোরে বেরোয়? গায়ের জোরে। গায়ের জোর যখন শেষ হয়ে গেল মক্কা বিজয়ের দিন, তখন কেন আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তার সাথীদেরকে বেদিন বলেনি? বলেছিল কি গায়ের জোরটা খতম হইতে হবে। গায়ের জোর খতম করার জন্য লড়াই করতে বলছি না, পায়ের তলা থেকে মাটি টানতে হবে, আছাড় দিয়ে ফেলতে হবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? পায়ের তলা থেকে মাটি টানে। জনগণ এই বিদাতি মোল্লাকে খুব পূজা করছে, ব্যক্তি পূজায় মেতে রয়েছে, জনগণকে টেনে নেন এদের থেকে। বিদাতি মোল্লা দেখবে যে আমার মসজিদ যাবে, চাকরি যাবে, যদি গ্রামবাসীকে রাজি না করি, তখন মিলান বাদ দিয়ে বলে তোমরা সহি আকীদা, আমি সহি আকীদা, তোমরা সহি আকীদা, আমিও সহি আকীদা, তখন সোজা হয়ে যাবে। তখন চলে আসলো আবু জাহাল। আর তারপরে ওখানে কি হয়ে গেল? বদর যুদ্ধ হইল। সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাহায্য নামলো, 1000 ফেরেশতা। আর মুসলিমদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ দোয়াও কবুল করলেন। দোয়া, শুধু দোয়া দিয়ে কাজ হয় না। আজকাল আমরা ইসরায়েলকে শুধু ধ্বংস করতে চাই দোয়া দিয়ে, তাই না? আর মুসলিমদের অবস্থা হচ্ছে ইসরায়েল ইহুদিদেরকে কি দিয়ে ধ্বংস করতে চাই? শুধু দোয়া দিয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আবু জাহল, আবু লাহাব আর ওই সবকে, মক্কার কাফেরকে শুধু দোয়া দিয়ে ধ্বংস করে দিতেন। দোয়া দিয়ে ধ্বংস হবে না, দোয়ার সাথে দাওয়া লাগবে, দোয়ার সাথে দাওয়া দি। আর দাওয়াতে 3টা স্তর আছে। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন মুসলিম জাতিকে। তো এখানে 70 জন কাফের শহীদ। দেশের শহীদ বলে অভ্যাস, শহীদ মিনার সব শহীদ, হিন্দু শহীদ, খ্রিস্টান শহীদ, সব শহীদ। 70 জন কাফের ধ্বংস হইল। তাদেরকে ওই বদরের যে কূপ ছিল সে বদরের কূপে ফেলা হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কথা বললেন, পেয়েছো তো? ইন্না কাদ ওয়াজাদনা মা ওয়াদানা রাব্বুনা হাক্কা ফাহাল ওয়াজাদতুম মা ওয়াদা রাব্বুকুম হাক্কা। আমরা আমাদের ওয়াদা পেয়ে গেছি, আল্লাহ বিজয় দান, তোমরা পেয়েছো? 70 জন জাহান্নামে পৌঁছিল। আর 70 জনকে ধরে বেঁধে মদিনা নিয়ে আসা হলো, মসজিদে নববীর খুঁটিতে সবকে বাঁধা হইল, বন্দি করা হইল। পরে তাদের রক্তপণ নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেড়ে দিলেন। এই ছিল বদর। বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা উদ্গ্রীব হয়েছিল এই মক্কার কাফেররা। আবু সুফিয়ান যখন ওইদিকে মক্কা পৌঁছিল মাল সামান নিয়ে, তার পরে পরে খবর পৌঁছেছে তাদের কাছে যে আমাদের 70 জন বড় বড় নেতা সবগুলি দুনিয়া থেকে চলে গেছে, মারা গেছে মুহাম্মদের হাতে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হায় রে হায়, মাতম পড়ে গেল কাফেরদের ঘরে ঘরে মক্কায়, মাতম, শোক। জি, শোকের ছায়া নেমে আসলো। যারা এখানে মারা গেল তাদের ছেলেরা, তাদের পরিবারের লোকেরা এবং যারা বেঁচে আছে যেসব নেতারা, ওই সব নেতারা যুক্তি মিটিং করলো যে আমরা, আর যুক্তি করে এসে আবু সুফিয়ানের কাছে আসলো। আবু সুফিয়ান, আপনি হচ্ছেন এই কাফেলার নেতা, এই ধন সম্পদ বাঁচিয়ে রক্ষা করে নিয়ে আসতে পেরেছেন, ভালো কথা, কিন্তু এই টাকা পয়সা ধন সম্পদ একটাও কেউ বাড়ি নিয়ে যাবেন না। এই সমস্ত ধন সম্পদ যা হেফাজতে এখানে এসেছে সব মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের সাথী সঙ্গীকে খুন করে আমাদের বাপ দাদার যে সবকে মেরেছে আর আত্মীয় স্বজন, এদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওয়াকফ করে দিলাম, একটা পয়সাও কেউ খেতে পারবেন না। এই কাজে বরাদ্দ করে দিল ওই শয়তানগুলো। কথা বোঝা গেছে? জি হ্যাঁ। তারপরে কি করবে? এখন মদিনা ঘেরাও করব, মদিনা এসে আক্রমণ করবে।
পরের বছরে এই ওহদের কাছাকাছি এসে অবস্থান নিল মক্কার মুশরিকরা। মক্কার মুশরিক তাদের সংখ্যা কত ছিল বলতে পারেন? ওহদে কাফেরদের সংখ্যা কত ছিল? না, বদরে ছিল 1000। বদরে ছিল কাফেরদের সংখ্যা 1000 আবু জাহেলের নেতৃত্বে, আর মুসলিমদের সংখ্যা ছিল 313-14, তাই না? আর ওহদে কাফেরদের সংখ্যা ছিল 3000। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 1000 নিয়ে বেরোলেন। রাস্তায় আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক কিছু দূর আসার পরে বাহানা করলো যে আমার মূল্যায়ন করা হইলো না, আমার পরামর্শ নেওয়া হইলো না, সুতরাং আমি থাকবো না। আগেই যুক্তি ছিল যে আমরা রাস্তা থেকে ফিরবো, কারণ বাড়ি থেকে যদি না যাই তো আগে থেকে তো মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তারা যেতেন, তাই না? কিন্তু যারা গিয়েছে তাদেরকে বিচলিত করার জন্য, তাদের মনোবলকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য রাস্তা থেকে ফিরে পালিয়ে আসা এই শয়তানি, এই মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক রাস্তা থেকে 300 ফিরে চলে আসল। 700 নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন। ওহদের যুদ্ধ হলো। সেখানে ওহদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পরাজয় হয়নি। এটা হচ্ছে সঠিক মত, ভালো করে শুনে রাখেন। হ্যাঁ, পুরো ঘটনা যেখান থেকে পড়েন না কেন, যদি এই কথা লিখে তাহলে ঠিক ঐতিহাসিক সত্য তথ্য যে ক্ষয়ক্ষতি মুসলিমদের হয়েছে কিন্তু পরাজয় হয়নি। আর যারা লিখেছে যে এখানে ক্ষয়ক্ষতি সেই জন্য মুসলিমরা পরাজিত হয়েছেন, ভুল কথা। পরাজিত নয়, পরাজিত হওয়া মানে তাহলে যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে পালিয়ে আসা। সাহাবীরা পালিয়ে চলে এসেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে এসেছিলেন না, সেখানে হতাহত হয়ে তারা ওখানেই ছিলেন, কাফেররা ছেড়ে চলে গেছিল সেখান থেকে। জি, কিন্তু মাঝখানে সামান্য একটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি, বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে, একটি অর্ডারের বিপরীত করার কারণে এই বিপর্যয় নেমে এসেছিল এবং এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সাহাবায়ে কেরামদের। একটি রাসূলের নাফরমানির জন্য যদি 70 জন সাহাবায়ে কেরাম কি হয়েছিলেন? শহীদ হয়েছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় মোবারক আহত, চেহারা আহত, দাঁত শহীদ হয়েছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, সুবহানাল্লাহ। জি, কত সাহাবায়ে কেরাম ক্ষত বিক্ষত কিসের কারণে? একটি কথার নাফরমানি কারণে। দিনে কত নাফরমানি করছেন? ফজর নামাজ আজকে পড়িনি, হ্যাঁ আজকে পড়িনি, 4 ওয়াক্ত পারি, ফজর পারি না। তারপরে সকালে উঠে ফেসবুকে কত পাপ, হ্যাঁ ইউটিউবে কত পাপ, বোঝা গেছে? জুমার নামাজ এসেছি, শেষখানে এসে বাইরে কোন রকম করে 1 রাকাত পেয়েছি, হ্যাঁ এটা তো একটু ভালো বললাম, অনেকে জুমাও পায়নি। হ্যাঁ, তাহলে চিন্তা করেন মুসলিম জাতির কি নাফরমানি, আকীদা আমলে কত নাফরমানি। নবীর আকীদা আলাদা, মুসলিমদের মেজরিটির আকীদা আলাদা। আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ আরশে রয়েছেন, বলছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। হ্যাঁ, আল্লাহ বলছেন আমার হাত আছে, বলছে হাত না, কুদরতি হাত। আল্লাহ বলছে আমার চেহারা আছে, বলছে চেহারা না, আল্লাহর চেহারা বলা যাবে না, আল্লাহর সত্তা, ঠিক না? আল্লাহ বলছেন যে বলে তুসনা আলা আইনি, আমার চোখ, এ বলছেন আল্লাহর চোখ না, আল্লাহ রক্ষণাবেক্ষণ। কথা বলছেন এইভাবে শিরক আর বিদআতের বহু পাপ মুসলিম সমাজে। বিবাহ শাদী, একটা বিবাহ শাদী মুসলিমদের দেখেন পাপ, কত যে পাপ হচ্ছে, অবাধ মেলামেশা, সহ শিক্ষা, হ্যাঁ একসাথে নারী পুরুষ যুবক যুবতীর চাকরি, মহিলাদেরকে চাকরি করতে হয় পুরুষদের সাথে। লজ্জা শেষ হয়ে গেছে মুসলিম জাতির নারীদের, এই একসাথে শিক্ষা লাভ করে আর একসাথে চাকরি করে। এই যদি অবস্থা হয় তো এই মুসলিম জাতিকে খায়রা উম্মা থাকবে না শাররা উম্মা হবে? বলেন। তাই হয়েছে। দিনের দিকে ফিরে আসুন, আল্লাহ বিজয় দান করবেন, সম্মানিত করবেন, আল্লাহ ইজ্জত ফিরিয়ে দেবেন। এই ওহদের কথা বলছেন যে ওহদ সেই দিনটা ছিল শনিবারের দিন, লিখেছেন ইকরামা, আল্লাহু আলাম। কারণ ছিল যে আন্নাল মুশরিকিনা হিনা কুতিলা, তাফসীর থেকে শোনাই, ঘটনা মোটামুটি বলে দিয়েছি। বলছে মুশরিকদের যারা নিহত হলো বদরে, ওয়াসালেমাতুল ইরু বিমা ফিহা মিনা তিজারাতি আল্লাতী কানাত মা আবি সুফিয়ান, আবু সুফিয়ানের সাথে যে ব্যবসায়ী সামগ্রী ছিল সেগুলি নিয়ে তারা নিরাপদ মক্কা পৌঁছে গেল। ফালাম্মা রাজা কাফালুহুম ইলা মক্কা, মক্কায় যখন এরা পৌঁছিল, কালা আবানাও মান কুতিল, যারা নিহত হয়েছে তাদের ছেলেরা, তো পরিবারের সদস্যরা, ও রউসাও মান বাকিয়া আবি সুফিয়ান, আর যেসব নেতারা ওখানে বেঁচে ছিল আসেনি, আবু সুফিয়ানকে বলবা ফিরে যেতে পেরেছিল এখান থেকে বদর থেকে, তারা বলল আরসিদ হাযিহিল আমওয়াল লিকিতালে মুহাম্মদ, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই সমস্ত ধন সম্পদকে সুরক্ষিত রাখো, একটা পয়সা কাউকে দেওয়া হবে না, নিজের যে মাল সামান আছে নিয়ে যাবে না, নিয়ে যাবে না, কেউ নেবে না। ফানফিকুহা ফি যালিকা, এগুলো খরচ করতে হবে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়। ফাজামাউ জুমু আল হাবিশ, সেনাবাহিনী তৈরি করলো। হ্যাঁ,
আর তারপরে অস্ত্র শস্ত্র ওয়াকবালু ফি না হবে মিন সালাসাত আলাফ, কাছাকাছি 3000 কাফের সেনাবাহিনী নিয়ে তারা আসলো। হাত্তা নাজালু করিবা মিন ওহুদ, ওহুদ নামক স্থান বা ওহুদ পাহাড়ের কাছাকাছি তারা তিলকাল মদিনার কাছাকাছি এসে একত্রিত হলো। ফাসাল্লাহ রাসূলুল্লাহ ইয়াউমাল জুমআ, জুমার দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার সালাত আদায় করলেন। ফালামা ফারাগা মিনহা, জুমার নামাজ যখন শেষ হলো, সাল্লা আলা রাজুল বানি নাজ্জার, বানু নাজ্জারের এক লোক মালিক বিন আমর, তারা জানাজার নামাজ পড়লেন। আর নামাজ পড়াবার পরে লোকজনের সাথে সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে জুমার নামাজের পরে জানাজার পরে পরামর্শ করলেন। ওয়াস্তাশারান নাস আয়াখরুজু ইলাইহিম আম ইয়ামকুসু বিল মাদিনা, দেখো মদিনার কাছাকাছি কাফেরদের 3000 সেনাবাহিনী মক্কা থেকে পৌঁছে গেছে, এখন আমরা মদিনার ভিতরে থেকে লড়াই করব, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করব, নাকি বাইরে গিয়ে মাঠে গিয়ে লড়াই করব? তোমরা পরামর্শ দাও, তোমাদের পরামর্শ স্বীকৃত। ফাহাসান আব্দুল্লাহ বিন ওবাই, আব্দুল্লাহ বিন ওবাই মুনাফিক, প্রথমখানে বলল বিল মোকাম বিল মাদিনা, যে আমরা মদিনাতেই থাকি, ও তো বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না। মুনাফিক তো বাঁচতে চায়, যে বাড়ির ভিতরে কোথাও লুকিয়ে থাকো, বলছে খুব লড়েছি, তাই না? ফাইন আকামু বেশারে মাহাবাস, যুক্তি পেশ করলে যে এই মদিনার ভিতরে আমরা থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করব, আর এই মক্কা থেকে যে কাফের নেতারা এসছে বা কাফের সেনাবাহিনী এসছে, ওরা যদি ওখানেই থেকে যায় তো থেকে গেল, মরুভূমিতে পড়ে পড়ে গরমে আর রোদে ওখান থেকে কষ্ট পেয়ে ফিরে যাবে। আর ওয়াইন দাখালুহা, আর মদিনার ভিতরে শহরে যদি প্রবেশ করে, কাতালাহমুর রিজাল ফি ওজুম, সামনাসামনি গিয়ে পুরুষরা লড়াই করবে, আর মহিলারা আর শিশুরা, ছেলেরা, বালকরা, এরা বাড়ি থেকে পাথর ছুঁড়বে, এইভাবে ওরাও মারবে। মিন ফাওকাহিম ওয়াইন রাজাউ খাইবিন, এইভাবে তারা ফিরে যাবে নিরাশ হয়ে, তারা সাকসেস হবে না। ও আশার আখারুনা মিনাস সাহাবা, কিন্তু একদল সাহাবাই কেন বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা হইতে পারে না, এটা কাপুরুষের পরিচয়। বাড়ির মধ্যে বসে থাকবো, আর শত্রু এসে মদিনায় গলি গলিতে ঢুকে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে গেছে, তখন তাদের সাথে মারামারি করবো, এটা চলবে না, বাইরে গিয়ে বীর পুরুষের মতো লড়াই করবো। অন্য একদল সাহাবাই কেরাম বলে মিম্মাল্লাম ইয়াশহাদ বাদর, বিশেষ করে বদরের যুদ্ধে তারা যাওয়ার সুযোগ পায়নি, কারণ বদরের যুদ্ধ বলে তো যাওয়া হয়নি। কি বলে যাওয়া হয়েছিল? মাল সামান লুট করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। তো ওইভাবে যুদ্ধের জন্য যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জানতেন না যে জিহাদ হবে। আরে এক তো বদর ছুটেছে, আবার এখনো কাপুরুষের মতো বাড়িতে বসে থাকবো, বাইরে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় একটু জিহাদ করি, লড়াই করি। এই বলে তারা পরামর্শ দিল যে না ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি বললো, বিল খুরুজ ইলাইহিম, চলেন তাদের সামনে বেরিয়ে যায়, ওখানে গিয়ে লড়াই করুন। ফাদাখালা রাসূলুল্লাহ, বাড়িতে রাসূলুল্লাহ জুমার পরে প্রবেশ করলেন। ফাল্লাবিসাল্লাহ আমাতাহু, আর তার শরীরে যে বর্ম ছিল, বর্ম লোহার, হ্যাঁ, শরীরের সুরক্ষার জন্য যে আপনার থাকে, এই বর্ম ব্যবহার করলেন, পরিধান করলেন। আর তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরোল, খারাজা আলাইহিম ওয়াকাদ নাদিমা বাযুহুম, কিন্তু পরে কিছু সাহাবীরা একটু অনুতপ্ত হলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমখানে যখন আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তো আমরা মনে হয় এখানে থাকলেই ভালো ছিল, কেনই বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম যে চলেন বাইরে যাই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই রেডি হয়ে চলে আসলেন, এটা মনে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কষ্টই হইল। লাআল্লানা ইস্তাকরাহনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, হতে পারে যে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাধ্য করলাম বাইরে যাওয়ার জন্য, মনে মনে একটু কেমন যেন সংকোচ বোধ করলেন তারা। ফাকালু ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারপরে তখন তারা বলা শুরু করে, আল্লাহ রসুল ইনশিতা আন্নাম কোস, যদি আপনি চান তো তাহলে মদিনায় থেকে যাই, বাড়িতে থেকে আমরা লড়াই করি, মানে মদিনার অলিতে গলিতে আমরা পাহারা দিই, বাইরে যাব না। ফাকালা রাসূলুল্লাহ, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন যে আগেই পরামর্শ চেয়েছিলাম, মা ইয়ামবাগি লিনাবিয়িন, কোন নবীর জন্য সমীচীন নয়, উচিত নয়, ইযা লাবিসা লামাতাহু, শরীরে বর্ম পরিধান করার পরে আইয়ারজিয়া, ফিরে আসবে। বর্ম পরিধান করে জিহাদে বেরিয়ে গেছি লড়াই করার জন্য কাফেরের সামনে, আর এখন বলবো যে এখন খুলে দিয়ে বাড়িতে বসি, এটা হইতে পারে না, এটা কোন নবীর জন্য জায়েজ নয়, আমার জন্য সেটা চলবে না। হাত্তা ইয়াহকুম আল্লাহু লাহু, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা না করবেন। সুতরাং এখন বাইরে গিয়ে লড়াই করতে হবে, যে পরামর্শ দিয়েছো সেটাই থাকবে, বহাল থাকবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1000 লোক নিয়ে গেলেন। ফাসারা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফি আলফিন মিন আসহাবি, 1000 সাহাবায়ে কেরাম। কতজন? 1000। কাফেররা কতজন? 3000। জি হ্যাঁ, আল্লাহ কখনো সংখ্যা দিয়ে মুসলিম জাতিকে জেতাননি, বিজয় দান কখনো মুসলিম জাতি নিজের শক্তি দিয়ে অথবা তাদের অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে কখনো তারা বিজয় লাভ করেনি, এটা মনে রাখবেন। একমাত্র ওমান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হয়ে থাকে, কিন্তু দাঁড়াইতে হবে। ফালাম্মা কানু বিশৌত, শৌত নামক স্থানে ওহদের রাস্তায় যেতে, মসজিদ নববী থেকে ওহদের দিকে যেতে শৌত নামক একটি স্থান আছে, যে জায়গাটি আমাদেরকে ছাত্র জীবনে দেখানো হয়েছিল। ওই জায়গায় পৌঁছে রাজা আব্দুল্লাহ বিন ওবাই ফি সোলসিল জাইশ মুগদিবান, আব্দুল্লাহ বিন ওবাই সেখান থেকে রাগান্বিত হয়ে 3 ভাগের 1 ভাগ নিয়ে ফিরে গেল। তার মানে 1000-এর মধ্যে
300 জন বা তারও কিছু বেশি, 300 জন সাথী সঙ্গী মোনাফিকদেরকে সাথে নিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে আসলো। লেকাউন ইলাম মিয়ার জেলা কাউলি, আমার কথা কেন নেওয়া হলো না? ওদের পরামর্শ নিলেন, আমার পরামর্শ নিলেন না, আমার কথার কোনো মূল্য দিলেন না। এ কথাটা তো তখনই বলতে পারতো যে আমি বাড়িতে থাকবো, যাবো না, কিন্তু না, রাস্তায় গিয়ে ফিরে আসছে শয়তান। ওয়াকালা হুয়া ওয়াসাবু লাউলা নামুল ইয়ামা কিতাল্লাতাবানাকুম, লড়াই টড়াই হবে না, যাব না, যদি লড়াই হইতো তো যেতাম। আরেক বাহানা, আগে কি করে জানলো যে লড়াই হবে হবে না, কি হবে না হবে? ওয়ালাকিন লা নারাকুম তুকাতিলুনা আল ইয়াওম, আমরা মনে করি না যে আজকে ওদের সাথে লড়াই করতে হবে। ওয়াস্তামারা রাসূলুল্লাহ সাইরান হাত্তা নাযালা শাইব মিন উহুদ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপন গতিতে থাকলেন, ওহুদের এক ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছিলেন, যেটা হচ্ছে বলছেন যে উদওয়াতিল ওয়াদি, উপত্যকায় নিচু জায়গাটি। জাআলা যাহরাহু আসকারু ইলা উহুদ, নিজের পিঠটা এবং সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠদেশটা ওহুদের দিকে, ওহুদের দিকে পিঠ করে, আর মুখটা ওহুদের বিপরীত করে সামনের দিক থেকে, যে জাবালে ছোট্ট একটি পাহাড় রয়েছে জাবালের রহমত, যারা দেখেছেন, ওখানে ওর ওপরে 50 জনকে নিযুক্ত করে দিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে দাঁড়ালেন। আর তারপরে বললেন, আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর বলে এক সাহাবী ছিলেন, তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তীর চালাতে, তীরন্দাজ ছিলেন। তাকে এবং তার সাথে আরও তীরন্দাজ 50 জন সাহাবী মোট, তাদেরকে বললেন, ইনদাহুল খাইলা আন্না, তোমরা আমাদের থেকে আলাদা এখানে প্রস্তুত থাকো, আর তোমরা তীর চালাতে থাকবে যারা অশরোহী কাফের রয়েছে তাদেরকে। আল খাইল মানে আসহাবুল খাইল, যারা ঘোড়ায় যুদ্ধ করার জন্য এসেছে মক্কার কাফেররা, তাদেরকে ওপর থেকে কি করবে? তীর ছুঁড়তে থাকবে তোমরা। ওয়ালা নুতাইয়ান্না মিন কিবালিকুম, তোমাদের দিক থেকে যাতে করে আমাদের উপর হামলা না করে, পেছন দিক থেকে তোমরা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে, এই দিক থেকে যেন হামলা আমাদের উপর না হয়ে যায়। ওয়ালজামু মাকানাকুম, আর তোমরা নিজের জায়গায় অবস্থান করবে। ইন কানাতিন নওবাতু লানা আও আলাইনা, আমরা জিতি আর হারি ওইসব দেখা দেখি নেই, জিতি হারি তোমরা এখানে কিন্তু থাকবে। ওয়াইন রাইতুমুনা তাখতাফুনা তাইর, যদি দেখো যে আমরা সবাই মরে গেছি, আমাদেরকে সবাইকে হত্যা করে দিয়েছে, আর আমাদের শরীরকে পাখিতে নুচে নুচে খাচ্ছে, ফালা তাবরাহু মাকানাকুম, তারপরও তোমরা তোমাদের এই পাহাড়, ছোট্ট যে পাহাড় জাবালে রমাত, এর ওপর থেকে সরবে না। কত শক্ত কড়া অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ চলতে গিয়ে যখন কাফেররা পালাইতে শুরু করলো ধন সম্পদ ছেড়ে, তখন সাহাবায়ে কেরামরা কি করলেন? যারা নিচে ছিলেন তারা তাড়াইতে শুরু করলেন, আর গনিমতের ধন সম্পদ যে পড়ে আছে এরা পালাইতে শুরু, অনেক দূর পালিয়ে, কয়েক কিলোমিটার পালিয়ে গিয়েছিল, কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েছিল। এই 50 জন সাহাবীর মধ্যে 2 ভাগ হয়ে গেল। এক দল বলল যে আর বসে থেকে লাভ আছে, কাফেররা পালিয়ে গেল, গনিমতের ধন সম্পদ পড়ে আছে, 2-1টা কাফেরকে মারি আর ধন সম্পদ গনিমতটা লুটি, এই কাজটা করি, এখানে বসে থেকে লাভটা কি? কাপুরুষের মতো। আমির যিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর বলেছেন, না না খবরদার নামবে, নবীর কথা জানো না, নবী কি বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, খবরদার নামবে না। বলছেন না না না, শুনবো না, আমরা নামবো। মাত্র কয়েকজন নিয়ে তিনি উপরে থেকে গেলেন, বাকি লোকেরা যেমনই নেমে গেল। খালেদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন প্রধান তাদের কি সেনাপতি, প্রধান সেনাপতি, বড়ই চালাক চতুর, রাদিয়াল্লাহু পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তার দ্বারা আল্লাহ ইসলামের অনেক খেদমত নিয়েছেন, কিন্তু ইসলামের ক্ষতিও তার দ্বারা অনেক হয়েছে এই সময়ে। এই খালিদ বিন ওয়ালিদ দেখলো পেছন দিক খালি, এই রাউন্ড দিয়ে ঘুরে এসে পিছন থেকে অতর্কিত হামলা করে দিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের। ওরা ভাবতে পারেন পিছন দিক থেকে কাফেররা কোত্থেকে চলে আসবে ঘুরে। এই পিছন থেকে হামলা হওয়াতে তারা হতভম্ব যে হইলটা কি, হলোটা কি, সামনে তেড়ে যাচ্ছে, পিছন দিক থেকে হামলা হচ্ছে। এতে 70 জন সাহাবায়ে কেরাম কি হয়ে গেলেন? শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষয়ক্ষতি, সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষয়ক্ষতি হলো। এই ছিল সংক্ষেপে ঘটনা। আর ইনশাআল্লাহ তাআলা সময় শেষ হয়ে যায়, তাফসীর আগামী সপ্তাহে এই আয়াতগুলির করা হবে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি।